Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Gopika Jivana Smaranam Janaki Kanta Smaranam Sadguru Swaminaha Anjaneya Swaminaha Kujam Tam Rama Rameti Maduram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Mande Valmiki Kokilam Anjaneyamatipaatalananam Kanchanadrikamaniya Vigraham Parijata Tarumulavasinam Bhavayami Pavamananandanam Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Pratamastakanjalim Bashpavari Paripurnalochanam Marutin Namate Rakshasantakam Manojavam Marutatulyavegam Jitendriyam buddhimatam varishtham Vatatmajam vanarayuthamukhyam Shri Ramadutam shirasa namami Durikrita sitartihi Prakatikrita ramavaibhavaspurtihi Darita dashamukha kirtihi Purato mama bhatu hanumato murtihi Vaidehi sahitam suradrumatale Haime Mahamantape Madhye Pushpakamasane Manimaye Virasane Susthitam Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyah Param Yakhyamtam Bharatadibhyah Parivratam Ramam Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Jatassi Janakatmajayi Namostu Rudrendra Yamanilebhyo Namostu Chandrarka Mrudganebhya Ashwathamule Mahasa Samadhu Prakashate Yo Yatirajavaryaha Shri Vaidyanathakhyamakhi Samastan Anantaramakhyamaki Samastan Bhaktan Sadanakshatu Bhakti Vishyaham Shri Ramasya Katha Prasanga Samaye Valmika Janma Swayam Shri Krishna Amrita Gana Varsha Samaye Vaiyasaki Sobhavati Shri Punya Prada Bharata Pravachane Vyase Natulyo Guruhum Skamde Skamda Samanaye Vasabhabhu Yonam Taramo Yatihi Sarva Patparihartrabhyam Praninam Namatam Sakrate Shtadanaratadbhyanche Charanabhyam Namo Namaha Pitambaram Karavirajita Shankachakra Kaumodaki Sarasijam Karuna Samudram Radha Sahayamati Sundara Mandahasam Vatalaye Shamalisham Hridibhavayam Bhaktavatsallya Jalathe Paramananda Rupinaham Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Triyambakapuradhisham Ganadhivasamanvitam Gajarudhamaham Mande Shastaram Kuladaivatam Buddhirbalam Yashodhairyam Nirbhayatvam Arogatam Ajadhyam Vakpatutvancha Hanumatsmaranam Skandoham Sarvasenanyam Udingarar Uddhava Gita Bhagavan Uddhavanukku Periya Upadesham Bhagavad Gita pole Swami in the Srimad Bhagavatam Ekadashathale 31 அத்தியாயங்கள் பெரும்பாலும் பகவானும் உத்தவனும் சம்பாஷணை பண்ணிக்கிறதாகவே அமைஞ்சிருக்கு. அதில் எப்படி பகவத்கீதையில் 10ஆம் அத்தியாயம் விபூதி யோகம்னு இருக்கோ அதுபோல 16ஆம் அத்தியாயம் இந்த பாகவதத்தில் இன்னதில் நான் இன்னவா இருக்கேன் அப்படின்னு
அதில் சேனாபதிகளுக்குள்ள நான் ஸ்கந்தனாக இருக்கேன். ஸ்கந்தோகம் சர்வசேனான்யாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த முருகனும் பகவான் தான், எல்லாமே பகவான் தான். பஸ்ம ருத்ராட்சதாரிணி சிவரூபாயதே நமஹா அப்படிங்கிறார் பீஷ்ம ஸ்தவராஜத்தில். கிருஷ்ணனை பற்றி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுற பீஷ்மர் சரதல்பத்தில் விபூதி ருத்ராட்சத்தோடு இருக்கிற எங்கள் ஜம்புகேஸ்வரராக இருக்கிற கிருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரம், மாதுபூதேஸ்வரராக இருக்கிற கிருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரம், எல்லாமே கிருஷ்ணன்தான் அப்படின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறார். அதில் ஸ்கந்தனாக இருக்கிற கிருஷ்ணனுக்கு நமஸ்காரம்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது பீஷ்மஸ்தவராஜத்தில். அதனால் எல்லாமே பகவான் தான். சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதிகச்சதி அப்படின்னு நம்மளும் நித்திய ஆன்மீகத்தில் சொல்ல பழக்கியிருக்கா நம்ம பெரியவாள்லாம். ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதிகச்சதி அப்படின்னு. எந்த மலையில் நதி பரப்பிட்டாலும் ஆகாசத்துலேருந்து விழுற மழை தான் நதியாக பிரவகிக்கிறது. மேகங்கள்லேருந்து விழுற ஜலங்கள் தான் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்தும் ஹிமாச்சலத்திலேருந்தும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்தும் இந்திய மலையிலேருந்தும் நதிகளாக பிரவகிக்கிறது. கோதாவரியாயும் கங்கையாயும் காவேரியாயும் தாமிரபர்ணியாயும். ஒரு நதின்னு சொன்னோமானா பின்னாடி பார்த்தா ஒரு மலை இருக்கும். அகஸ்திய மலையிலேருந்து வரால் தாமிரபர்ணி அப்படி. அதுபோல் கொடகுமலையிலேருந்து புறப்பட்டு வரால் காவேரி, சஹ்யமலை, கொடகுமலை, இந்த பிரதேசங்கள்லேருந்து வரால். ஹிமாச்சலத்திலேருந்து வரால் கங்கை பிரசித்தம். அப்படி மலையிலேருந்து கிளம்புற அந்த ஜலம் மழை மூலமாக அங்கே விழுந்து ஆகாஷாத் பதிதம் தோயம். விழுறது எந்த மலையில் வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த திக்கில் வேணாலும் பிரவகிக்கலாம். ஆனால் அந்த நதிகளுக்கு டெஸ்டினேஷன் எதுனால் சமுத்திரம்தான். யதா கச்சதி சாகரம். எந்த திக்கிலேருந்து மழை பெஞ்சு ஜலம் மலையிலேருந்து கிளம்பினாலும் அந்த நதிகள் எங்கே போய் சேர்றது? சமுத்திரத்தில் தான் போய் சேர். அதுபோல் எந்த தெய்வத்துக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் சர்வதேவ நமஸ்காரா கேசவம் பிரதிகச்சதி. கிருஷ்ணனிடத்தில் தான் அது பரியவசானமானது. அதனால் ஏப்யன்ய தேவதா பக்தாக யஜந்தே ஸ்ரத்தையன்விதாக தேபி மாமேவ கௌந்தேயா யஜந்தி அவிதிபூர்வகம் அப்படின்னார் கீதாச்சாரியர். அவிதிபூர்வகமான தேவதைகள். நான் இப்போ சொன்னதெல்லாம் விதிபூர்வமானது. சிவனோ முருகனோ எந்த தெய்வமாக இருந்தாலும் வேதம் சொன்ன தெய்வம். விதின்னா வேதம். வேதம் சொன்ன தெய்வங்கள் இதெல்லாம். அவிதிபூர்வகமான தெய்வங்கள்னா யாருன்னால் ஒரு கிறிஸ்துவோ இல்லைன்னா நபிகளோ. அவள் சொல்கிறா இல்லையா, ஒரு தெய்வம் அல்லான்னு சொல்கிறாள், கிறிஸ்துன்னு சொல்கிறாள். எந்த தெய்வங்களாக இருந்தால் அதெல்லாம் வேதத்தில் சொன்ன, நம்ம வேதத்தில் சொன்ன தெய்வங்கள் இல்லை. ஆனால் கீதாச்சாரியன் சொல்கிறாள் அவரும் நானே அப்படிங்கிறார். மாரி அப்படிங்கிற அம்பாளை தான் மேரின்னு சொல்கிறாள் அப்படிம்பாள். கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறது தான் மருவி கிறிஸ்து அப்படின்னு ஆயிடுத்துங்கிறாள். அவர் மாடு மேய்ச்சார் அப்படின்னா இவர் ஆடு மேய்ச்சாருங்கிறாள். யசோத குழந்தையை வச்சுருக்கா போலேயே அவளுடைய இதுலேயும் அம்மா குழந்தையை வச்சுருக்கா போல தெய்வங்கள் இருக்குது. எல்லாமே நம்ம தெய்வம்தான். அவன் அந்த பாவனையை பொறுத்து இருக்கு. எத்பாவம் தத்பவத்தின்னு. அதனால் சுவாமி கீதையில் சொல்கிறாள் அவிதிபூர்வகமாக வா எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டாலும் அர்ஜுனா அதுவும் நானே தான். ஏப்யன்ய தேவதா பக்தாக யஜந்தே ஸ்ரத்தையான்விதாக தேபி மாமேவ கௌந்தேயா. கௌந்தேயா அதுவும் நானே அப்படிங்கிறா. இங்கே வைதீகமான தெய்வங்கள் இந்திரனோ வருணனோ அக்னியோ சிவனோ பிரம்மாவோ முருகனோ எல்லாமே கிருஷ்ணன்தான் அப்படிங்கிறத விபூதி யோகத்தில் சொல்கிறார். தீர்த்தானாம் ஸ்ரோதசாம் கங்கா சமுத்திரஹா சரசாமகம் ஆயுதானாம் தனுரகம் மேரு ககனானாம் ஹிமாலயா. இன்னதுக்குள்ளே நான் இன்னவாக இருக்கேன் அப்படின்னு ரொம்ப விஸ்தாரமாக அந்த விபூதி யோகத்தில் கூட சில விஷயங்கள் தான் சொல்கிறார் கீதையில். இந்த பாகவதத்தில் 16ஆவது அத்தியாயத்தில் சொல்கிற விபூதி யோகம் உத்தவனுக்கு சொல்கிறவர் ஒருத்தர் தான். கேட்குறவாள் தான் கொஞ்சம் மாறுபடுறாள். அங்கே அர்ஜுனன், இங்கே உத்தவன். இங்கே விஸ்தாரமாகவே சொல்லியிருக்காள் சுவாமி. அதில் ஸ்ரோதஸ்களுக்குள்ளே நான் நதிகளுக்குள்ளே நான் தீர்த்தானாம் ஸ்ரோதசாம் கங்கா
நதிகளுக்குள்ள நான் கங்கையாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாள். பாகவதமும் கடைசியில் போய் நிம்னகானாம் யதா கங்கா தேவானாம் அச்சுதோ யதா அப்படின்னு முடியறது. எத்தனை நதிகள் இருந்தாலும் கங்கைக்கு சமானமான நதிகள் கிடையாது. நேற்றைய தினம் லட்சக்கணக்கான பரிவாரங்களோட பரதன் கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தார் அப்படின்னு நேத்திக்கு சரித்திரம் சொன்னோம். 83வது சர்க்கம். நிவேஷ்ய கங்காமனுதாம் மகாநதீம் சமும் விதானைஹி பரிபர்ஹசோபினீம் வாசராமஸ்ய ததா மகாத்மனஹ விசிந்தயானோ பரதோ நிவர்த்தனம். மகாநதி, மகாநதிகள் அப்படின்னு சில நதிகள், புண்ணியமான நதிகள். கங்கே யமுனை செய்வே கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? சப்த மகாநதிகள். பல நதிகளை தன்னோட இணைச்சிண்டு போகிற நதிகளுக்கு மகாநதின்னு பேர். இப்போ யமுனை வந்து கங்கையில் சங்கமம் ஆகிடுறா. யமுனைக்கு தனியாக சாகர் கிடையாது, சாகர சங்கம். சரஸ்வதியும் அதுபோல் கங்கைக்கு அந்தர்வாகினியாக ஆகிடுறாள். நேர கொண்டு சமுத்திரத்தில் கலக்கிறதே கங்கையோடு சேர்ந்து திரிவேணியில் யமுனையும் சரஸ்வதியும் வந்து சேர்ந்து கங்கா சாகர் அப்படின்னு கல்கத்தாவில் வந்து கலக்கிறாள். எல்லாம் கலந்து வர நதியை தான் ஹூப்ளி நதி அப்படிங்கிறாள். கல்கத்தாவில் கங்கா சாகர் தான் சரோவர், சமுத்திரத்தில் போய் கலக்கிறது. அது பல நதிகளை சேர்த்துண்டு வர்றது, அதுக்கு மகாநதின்னு பேர். இது மாதிரி நிறையா மகாநதிகள் நம்ம பாரத தேசத்தில் தான் அதிகம். இந்த பேரை சொன்னாலே புண்ணியம். பாக்கி பிரதேசங்களில் கண்டங்கள்லேயும் நதிகள்லாம் இருக்குது. இப்போ நைல் நதி நைல் நதின்னு சொல்லி யாரும் ஸ்நானம் பண்ணுறதில்லை. வேறு ஏதாவது பேரை சொல்லி யாரும் வந்து ஸ்நானம் பண்ணுறதில்லை. கங்கே கங்கேன்னு தான் சொல்கிறது. கங்கா கங்கேதி யோப்ரூயாது யோஜனானா. அது பாரத தேசத்தில் ஓடணும். ஜலந்தான்னா கூட, நதிதான்னா கூட அது புண்ணியமான பவித்திரமான பாரத தேசத்தில் ஓடுறதே அது வந்து பேரை சொன்னாலே புண்ணியமாக ஆயிடுறது. அதுபோல் பல மகாநதிகள் இருக்குது ராஜன்னே அப்படின்னு சுகாச்சாரியாலும் பாகவதத்தில் பாரத தேசத்தினுடைய பெருமைகளை சொல்லிட்டு வந்து நதிகளோட பெருமையெல்லாம் சொல்கிறார். ஏ தாசாமபோ பாரத்ய பிரஜாஹாம் நாமபிரேவ புனம் தீனாம் ஆத்மனாச்ச உபஸ்பிருஷம் தீ. பேரை சொன்னாலே புண்ணியம். சந்திரவசா தாமிரபர்ணி அவட்டோதா கிருதமாலா வைகாயசி காவேரி வேணி பயஸ்வினி சர்க்கராவர்த்தா துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா வேண்யா பீமரதி கோதாவரி நிர்விந்தியா பயோஷ்ணி தாபீரேவா சுரசா நர்மதா சர்மன்வதி சிந்துரம் தஷோனश्च நதோ மகாநதி வேதஸ்மிருதி ரிஷிகுல்யா த்ரிசாமா கௌஷிகி மந்தாகினி யமுனா சரஸ்வதி திருஷத்வதி கோமதி சரயோ ரோதஸ்வதி சப்தவதி சுஷோமா சதத்ருஷ்சந்திரபாகா மருத்விருதா விதஸ்தா அசிக்னி விஸ்வேதி மகாநத்யா. மகாநதிகளுடைய பெயர்கள்னு சொல்கிறார். சரயூ ரோதஸ்வதி, சரயூலம் மகாநதி. நிவேஷ்ய கங்காம் அனுதாம் மகாநதீம் சமும் விதானைஹி பரிவர்ஹசோபினீம். பரிவாரங்களோட விளங்கும் சேனையோட கூட பரதன் வந்து அந்த புண்ணியமான நதிக்கரைக்கு வந்தார். உவாசராமஸ்ய ததா மகாத்மனஹ விசிந்தயானோ பரதோ நிவர்த்தனம். எல்லாரும் கங்கையை பார்க்கறாள், கரையை பார்க்கறாள், ஆனந்தப்படுறாள். ஆனால் பரதன் மனசு முழுக்க என்ன இருக்குன்னா, ராமனை எப்படி திருப்பி அழிச்சுன்னு வருவோம், என்ன சொன்னால் ராமன் வருவாள் திரும்பி அயோத்திக்கு எப்படியாவது அழிச்சுன்னு வந்துவிடணுமே, மனுமாந்தாத்தாலும் உட்காந்துட்ட சிம்ஹாசனத்திலே அவரை உட்காத்தி பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பார்க்கணுமேன்னு விசிந்தயானோ பரதோ நிவர்த்தனம். உவாசராமஸ்ய ததா மகாத்மனஹ. லேசில் வரமாட்டாரே அவர், திருடவிரதனாச்சே அவர். சத்தியவாக்கியோ திருடவிரதா அப்படின்னு தான் ராமாயணம் தொடங்கிறது. அதை எப்படியான மாற்றி அவரை இங்கே கொண்டு வரணும். ததோ நிவிஷ்டாம் துஜினீம். அடுத்த சர்க்கம் 84வது சர்க்கம். குஹன் ஓடி வரார். பரதன் கங்கைக்கரைக்கு வந்தார்னதுமே ததோ நிவிஷ்டாம் துஜினீம் கங்காமன்வாஸ்ருதாம் நதீம் நிஷாதராஜோ திருஷ்டுவே ஞாதீம் சம்த்வரிதோ ப்ரவீத். சிற்றரசர்கள்
அயோத்தி ராஜாவுக்கு கப்பம் கட்டுறவால் பாக்கி சிற்றரசர்கள்லாம் ஸ்டேட்டு சென்ட்ரல்னு இப்போ எப்படி சொல்கிறாளோ அதுபோல் நிஷாதர்கள் அப்படின்னு பேர் வேடுவ சமூகத்துக்கு. நிஷாதராஜா திருஷ்டுவைவே, அவன் பார்த்தான் பெரிய சைன்யம் கங்கக்கரையில். ஞாத்தியும் சந்தொரிதோ பிரவீதி, உடனே ஞாத்திகள் அவனோட பரிவாரங்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறான். மகதீயமித சேனா, என்ன கங்கக்கரையில் ஒரு கடல் வந்தா போல இருக்கே அப்படிங்கிறான். சாகராபா பிரதிருஷ்யத்தே மகதீயமித சேனா. இப்போ நம்ம அங்கேருந்து பார்க்காததுனால பார்த்தவாள் சொல்கிறது தானே நம்ம கேட்குறோம். நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து பார்க்காத போது பார்த்தவாள் சொல்கிறத கேட்டு அப்படியா அப்படின்னு கேட்குறோம். அதுபோல் குஹன் பார்த்துட்டு சொல்கிறதாக வால்மீகி சொல்கிறார். பெரிய சைன்யம் சாகரம் போல இருக்கேங்கிறா. அவ்வளோ பேர் அழிச்சுன்னு வந்திருக்காராம் பரதன். ராமன் ஒத்தரை திருப்பி அழிச்சுன்னு போகிறதுக்காக அத்தனை பேரையும் கூட்டின்னு வந்திருக்காராம். ஸ்ரீ ராமாசிரமத்துக்கு போய் எப்படியான ராமன் அழிச்சுன்னு போயிடணும்னு. மகதீயமித சேனா சாகராபா பிரதிருஷ்யதே நாஸ்யாந்தம் அவகச்சாமி மனசாபி விசிந்தயன்னே. இந்த சைன்யத்துக்கு முடிவு எங்கேன்னே தெரியலையே, மனசால கூட என்னால் பார்க்க முடியலையேங்கிறார் தன் பந்து வர்க்கங்களை கூப்பிட்டு குஹன். ஒரு வார்த்தை ஆனால் அவசரப்பட்டு சொல்லிவிட்டார் குஹன். துர்புத்தி பிடிச்ச பரதன் வந்திருக்கான் அப்படின்னு விட்டார். யதா து கலு துர்புத்தி பரதா ஸ்வயமாகதா. காட்டுக்கு வந்து ராமனுக்கும் இங்கேயும் காட்டுக்கு வந்த ராமனுக்கும் உபதிரவம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கான் போல இருக்கு. கைகேயி போல தானே இருப்பான் பிள்ளையும் அப்படின்னு அவசரப்பட்டு இங்கே ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டார் குஹன். அப்புறம் பரத பக்தியை அவர் புரிஞ்சுக்கிறார். யதா து கலு துர்புத்தி பரதா ஸ்வயமாகதா சயேஷ ஹி மகாகாயா காயா கோவிதாரத்வஜோ ரதே. இது பரதன் தான், இந்த சைன்யம் பரதனோடது தான்ங்கிறத எட்டி இருந்து எப்படி தெரிஞ்சின்றார் அவர்னால், கோவிதாரத்வஜம் இருக்கான் ஒத்தொத்தருக்கும் அவளுடைய கொடி அடையாளம். இன்னைக்கு கூட ஒரு கொடி தானே எல்லாரும் பிடிச்சின்னு இருக்கா. தேசத்துக்கும் சரி, கட்சிகளுக்கும் சரி, கார்களுக்கும் சரி, இவா என்னாரோட காருங்கிறதுக்கு அதில் ஒரு கொடியை பாட்டி வா வரா வரான்னு காமிக்கிறாளும். ஹனுமாரோடைய கொடி போட்டுன்னு இருந்தார் அர்ஜுனன் அப்படின்னு அர்ஜுனனை பற்றி சொல்கிறதோன்னு பாரதம். ஹனுமத்வஜம் வச்சுட்டு இருந்தார் அர்ஜுனன். கோவிதாரம்னு ஒரு மரம், சீம அத்தி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாள். அந்த மரத்தையே கொடியில் வச்சுட்டவாலாம் அயோத்தி ராஜாக்கள். சயேஷி மகாகாயா கோவிதாரத்வஜோ ரதே. கோவிதாரத்வஜத்தோடு ரதங்கள் நிற்கிறத பார்த்தா இது அயோத்தி ராஜா தான் வந்திருக்கணும். இப்போ பரதன் தான் ராஜா. துர்புத்தி பிடிச்சி எதுக்கு இத்தனை சைன்யத்தை அழிச்சுன்னு வந்திருக்கான். காட்டிலையும் வந்து ராமனுக்கு ஏதோ உபதிரவம் பண்ண வந்திருக்கான். பந்தயிஷ்யதி வா தாசானி அதவாஸ்மான் வதிஷ்யதி. என்னமோ ராமனை பண்ண போகிறான். பந்தயிஷ்யதி, பந்தயிஷ்யத்தின்னா சிறை பிடிக்கிறது, இல்லை வதம் பண்ண போகிறானோ தெரியல. அதவாஸ்மான் வதிஷ்யதி அததாசரதிம் ராமம் பித்ரா ராஜ்யாத் விவாசிதம். தசரதரால் அனுப்பப்பட்ட அந்த ராமனே ஏதோ பண்ண போறான் இவன். சம்பன்னாம் ஸ்ரீயமிச்சன்னி சதஸ்ய தஸ்ய ராஜ்ஞோதி துர்லபாம் பரதா கைகேயி புத்திரஹாம் ஹம்தும் சமதிகச்சதி. ராமனையை இல்லாத அடிச்சுட்டோமானால் சாஸ்வதமாக அந்த ராஜ்யலட்சுமியை அடைஞ்சுடலாம்னு ஒரு கெட்டெண்ணத்தோட கைகேயி புத்திரன் தானே அவன், அதனால் வந்திருப்பான் போல இருக்கு. ஹம்தும் சமதிகச்சதி. நிச்சய ராமனுக்கு ஏதோ கேடு பண்ணதான் வந்திருக்கான். என் ராமனுக்கு ஒரு கஷ்டம் வர நான் விடுவேனா. பர்த்தா செய்வ சகா செய்வே ராமோதாசரதிர்மமா. எனக்கு அவன்தானே பர்த்தா, எனக்கு அவன்தானே சகா. இந்த தசரத குமாரன் ராமன் தானே அப்படிங்கிறான். பர்த்தான்னு ஸ்திரீக்கள் தானே பொதுவாக சொல்லுவாள், கணவனே பர்த்தான்னு சொல்லுவாள். கொஞ்சம் காலம் முன்னாடி அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தால். அப்புறம் தமிழில் கணவன் கணவன்னாள். கண் அவன் அப்படின்னு அர்த்தம், கண்ணை போல பார்த்துக்கணும், அதனால கணவன் அப்படின்னு சொன்னாள். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருச்சி கல்லானாலும் கணவன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாள். பர்த்தான்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேர். எதனால பேருன்னால் அவளுக்கு ஒன்று வேணும்னா அவளே சம்பாதிச்சுக்கிறதுன்னு இல்லாதபடிக்கு ஒரு புடவையோ நகையோ புஷ்பமோ அவள் என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அவன் கொண்டு வந்து சம்பாதிச்சு இவளுக்கு கொடுக்கறான். பரிக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம். பரேங்கிற தாத்துலேருந்து வந்தது தான் பர்த்தா, பரதன். இந்த சொற்கள்லாம் பரணம்
அவளோட சுமையை தன் சுமையாக எவன் சுமக்கிறானோ அவனுக்கு தான் பர்த்தான்னு பேர். பக்தாளுக்கெல்லாம் பகவான் தான் பர்த்தா. ஏன்னா இவாளுக்கு கவலை இல்லை, அவன் கவலைப்பட்டு நடத்துகிறான். இவாளுடைய யோகக்ஷேமம் மகாமியகம்னு அனன்யாஸ் சிந்தையந்தோமாம்னு தன்னையே யார் நினச்சின்னு இருக்காளோ அவளுடைய யோகக்ஷேமத்தை அவன் நடத்துகிறான். அதனால் அவனை பர்த்தான்னு சொல்லுவாள். இங்கே குஹன் சொல்கிறான், எனக்கு யோகக்ஷேமத்தை ராமன் தானே நடத்துகிறான், அதனால் எனக்கு அவன் தான் பர்த்தா. பர்த்தா செய்வ சகா செய்வ. ஒரு வேடன் எப்படி சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா? வால்மீகி யார் கிடைச்சாலும் ராமபக்தியை அவள் மூலமாக நமக்கு பாடம் புகட்டுவார். இங்கே ஒரு வேடன். பின்னாடி கிஷ்கிந்தையில் போனோமானால் அங்கே ஒரு தாரை பெண் குரங்கு சொல்கிறாள், நிவாச விருட்ச சாதுனாம் அப்படிங்கிறார். சாதுக்களுக்கெல்லாம் ராமன் தானே நிவாச விருட்சம். ஆபத்து வந்தவாள்னா ராமன் தானே சரணம் அடையணும். ஆபன்னானாம் பராகதி. துக்கம் வந்தவாளுக்கு ராமன் தானே மருந்து. ஆர்த்தானாம் சம்ஸ்ரய செய்வே. யாரெல்லாம் கிடைக்கிறாளோ, ஒரு சபரி கிடைச்சாலும், ஒரு தாரை கிடைச்சாலும், ஒரு ஹனுமார் கிடைச்சாலும், ஒரு குஹன் கிடைச்சாலும் ராமகுணத்தை அவள் மூலமாக வெளிப்படுத்துவார் வால்மீகி. அதுபோல் இங்கே குஹனை கொண்டு சொல்கிறார், பர்த்தா செய்வ சகா செய்வே ராமோதாசரதிர்மமா. எனக்கு அவர் தானே எல்லாம். தஸ்யார்த்தகாமாக சன்னப்தா கங்கானூபேத்திர திஷ்டதாம். அவர்கிட்ட நான் அன்போடு கூட இருக்கேன். அவருக்கு இவன் கேடு பண்ண வந்திருப்பானாகி குஹன் சொல்கிறார், இப்போவே யுத்தத்துக்கு நீங்கள்லாம் ரெடியாக இருங்கோ. இவ்வளோ பெரிய சைன்யத்தோடு நம்மளால் யுத்தம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியுமா? முடியாது. உயிரை விட்டாலும் ராமனுக்காக விட்டோம்னு இருக்கட்டும். அதனால் நீங்கள்லாம் ரெடியாக இருங்கோ, நான் கிட்ட போய் பார்த்துட்டு வரேன், அவன் அபிப்பிராயம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். எடுத்ததுமே சண்டேன்னு போகக்கூடாது. 4வது தான் சண்டேங்கிற சாமதான பேத தண்டம் அப்படிங்கிறது, தண்ட நீதிங்கிறது ரொம்ப அவரம். நான் முதல்ல போய் பார்த்துன்னு வரேன். திஷ்டம் து சர்வதா சாஸ்சே கங்காமன்வாஸ்ருதாம் நதீம் பலயுக்தா நதி ரக்ஷா மாம்சமூல பலாசனாக. கப்பங்கட்டுற ராஜாவாக இருக்கிறதுனாலே அவள் பெரிய தலை வந்தாலானா, ஒரு ஜனாதிபதி வந்தார், ஒரு பிரதமர் வந்தார்னா அந்த ஸ்டேட்டு சிஎம் போய் நிற்கிறாரோனோ ஏர்போர்ட்டில் பூச்சண்டை வச்சுன்னு, பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ இப்போ அவர் பெரியவர் போய் நிற்கணும். இதெல்லாம் தொன்று தொட்டு உள்ளதான மரியாதை. அந்த ரீதியில் மாம்சம், மூலம்னா கிழங்குகள், பலங்கள், மாம்சமூல பலாசனாக பலயுக்தா நதி ரக்ஷா மாம்சமூல பலாசனாக. நான் போய் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அவரை கவனிக்கிறேன். நீங்கள்லாம் சைன்யத்தோடு ரெடியாக இருக்கோ, அவர் எப்படி என்ன எண்ணத்தோடு வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன். 500 படகுகளை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இந்த கங்கையை அவள் தாண்ட விடக்கூடாது, கரமுழுக்கு நிறுத்தி வச்சு விடணும். நாவாம் சதானாம் பஞ்சானாம் கைவர்த்தானாம் சதம் சதம் சன்னத்தானாம் ததாயூனாம் திஷ்டம் துத்யப்யசோதயதி. எல்லாம் ரெடியாக சன்னத்தமாக இருக்கட்டும். பெரிய பெரிய படகுன்னா ஏதோ சின்ன படகு இல்லை, பரிசல் இல்லை, பெரிய படகுகள் 100 கணக்காக கரையில் இருக்கட்டும். கடைசியில் இந்த படகுகளில் தான் அத்தனை சைன்யத்தையும் கொண்டு போய் பரத்வாஜ ஆசிரமத்துக்கு விட போகிறாருங்க குஹன். முன்னாடி சொல்கிறார் சண்டைக்காக. கடைசியில் பரதனுடைய பக்தி தெரிஞ்சதும் அந்த படகெல்லாம் ராம கைங்கரியத்துக்கு பரதனுக்கு உபகாரமாக ஆயிடுறது. யதா துஷ்டஸ்து பரதோ ராமஸ்யேக பவிஷ்யதி. நேயம் ஸ்வஸ்தப தமதீசேனா கங்கா மத்திய தரிஷ்யதி. ஒரு கால் ராமனுக்கு இவன் கேடு நினைக்கிறவனா இருந்தால் இந்த கங்கையை தாண்டிவிடக்கூடாது அவன். இத்யுக்தோபாயனம் கிருஹ்யே மத்ஸ்ய மாம்சமதூனிச்சா அபிசக்ராம பரதம் நிஷாதாதிபதிர் குஹா. அவளுக்கு ஆக்ஞை பண்ணிவிட்டு மத்ஸ்யங்கள், மாம்சங்கள், தேன் இதுகளெல்லாம் எடுத்துட்டு பரதன்ட்ட நேர வரா. தமாயாம் தம் து சம்பிரேக்ஷே சூதபுத்திர பிரதாபவானே. அங்கேருந்து குஹன் ஒரு 10 ஞாதிகளை அழிச்சுட்டு மிச்ச பேர்களை கரையிலேயே இருக்க சொல்லிவிட்டு வரதை பார்த்துட்டு முதல்ல யார் கண்டால் அவனேன்னால் சுமந்திரர் தான் கண்டாராம். முன்னாடி 3 நாளைக்கு இதே குஹனும் சுமந்திரரும் தானே ராமன் கிளம்பி போனதும் பேசின்னு இருந்தா ராமனுடைய கதைகளை. சூதபுத்திர பிரதாபவானே. சூதபுத்திரரானே அந்த சுமந்திரன் குஹன் வரதை பார்த்துட்டு தமாயாம் தம் து சம்பிரேக்ஷே சூதபுத்திர பிரதாபவானே.
அவர் சாமானியப்பட்டவர் இல்லை, பிரதாபசாலி அவர் இந்த சுமந்திரர். பரதாயா சக்ஷேதே வினயஜ்ஞோ வினீதவதி. வினயத்தில் ரொம்ப தேர்ந்தவராம் அந்த சுமந்திரர். வினயஜ்ஞோ வினீதவது, அடக்கம் மரியாதை தெரிஞ்சவரான். நேர போய் பரதன்ட்ட சொன்னார் மேற்கொண்டு விஷயத்தை. ஏ ஷஜ்ஞாதி சஹஸ்ரேனே, இதோ வராரே, இவருக்கு ஸ்தபதின்னு பேர். நம்மெல்லாம் குஹன் ஓடந்தல்றவன்னு சாமான்யமாக சொல்லிவிட்டோம். அவர் ராஜா. அவர் ராமாயணத்தை பொறுத்த மட்டும் அவருக்கு ஒரு மரியாதையான பேர் உண்டு. அவருக்கு ஸ்தபதின்னு பேர். வேடுவ ராஜாவுக்கு அவள்லாம் எப்படி கூப்பிடுவாள்? குஹனேன்னால் பேர் சொல்லி கூப்பிடக்கூடாதோனோ, பெரிய தலையே. அதனால் ஸ்தபதி அப்படி. ஏ ஷஜ்ஞாதி சஹஸ்ரேனே ஸ்தபதி பரிவாரிதா. ஆயிரக்கணக்கான சைன்யத்தை உடையவர் இவர். இந்த பிரதேசத்தோட மன்னரிவர். இவருக்கு தண்டகாரண்யம் முழுக்க தெரியும். சுமந்திரர் போய் பரதன்ட்ட சொல்கிறார், குஷலோ தண்டகாரண்யே விருத்தோ பிராதுஷ்ச தே சகா. எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப சகா இவர். அண்ணாவுக்கு பிரியமானவர். பரதனுக்கு என்ன சொன்னால் மனசுக்கு படுமோ அது மாதிரி சொல்கிறார் சுமந்திரர். உங்கள் அண்ணாவுக்கு ரொம்ப பிரியமான தோழர் இவர். தண்டகாரண்யம் முழுக்க அறிவார். இவரை நீங்கள் அவசியம் சந்திக்கணும். சந்தித்தா ராமன் எங்கே இருக்காருங்கிறத இவர் லேசில் நமக்கு சொல்லிவிடுவார். தஸ்மாத் பஷ்யது காகுத்ஸ்தே துவாம் நிஷாதாதிப குஹா. சாதாரண வேடன் வந்தால் ராஜா பட்டுன்னு பேட்டி கொடுத்துட மாட்டார். ஒன்றும் சாமானியால்கிட்ட ராஜா பேச மாட்டார். கீழே இருக்கிறவாளை கொண்டு தான் பேச வைப்பார் ராஜா. தனக்கு சமானமாக வரவாழ்கிட்ட தான் ராஜா பேசுவார். நீங்கள் கூட சில பேர் அப்படிலாம் தன்னை நினச்சின்னு இருப்பார். தான் பேசுகிறதா நேரே அப்படின்னு கீழே 4 பேரை வச்சுன்னு அவளை வச்சுன்னு பேசுற. இவாளாவே தனக்கு தானே பட்டம் சூட்டிண்டா போல நினச்சிக்கிறது. தஸ்மாத் பஷ்யது காகுத்ஸ்தே துவாம் நிஷாதாதிபோ குஹா. அவசியம் நீங்கள் வந்து குஹனை சந்திக்கணும். அவனை நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லிடாதீங்கோ. காகுத்ஸ்தா அசம்சயம் விஜானீதே எத்திர தௌ ராமலக்ஷ்மணு. இவன்ட்ட 2 வார்த்தை நீங்கள் பேசினீங்களானால் கட்டாயம் இந்த வேடுவ ராஜாவுக்கு ராமலக்ஷ்மணால் எங்கே இருக்கால்னு தெரியும். ஏ தத்து வச்சனம் ஸ்ருத்வா சுமந்திராத் பரத சுபம். ராமனை தேடிண்டு வந்த பரதனுக்கு சுமந்திரர் சொன்னது மங்களமான செய்தியாக காதல விழுந்து தான். சுமந்திராதி பரத சுபம் வாச்ச வச்சனம் சீக்கிரம் குஹா பஷ்யது மாமிதி. அப்படியானால் சுமந்திரா இப்போவே நான் குஹனை பார்க்கணும்னு சொல். அவன் மெனக்கெடுத்த போகிறான் என்னை பார்க்கறதுக்கு. சீக்கிரம் ஆயிடுச்சுன்னு வா, அவனை இப்போவே பார்க்கணும்னு சொல். குஹா பஷீக்கிரம் பஷ்யது மாமிதி. நான் சொன்னேன்னு சொல்லு, இப்போ உடனே பார்க்கணும். லப்த்வாஜ்யனுஜ்ஞாம் சம்ஹிருஷ்டா ஞாதிபிஹி பரிவாரிதா ஆகம்ய பரதம் பிரஹ்வஹா குஹோ வச்சனம் அப்ரவீதி. உன்னை தன் பரிவாரங்களோடு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி குஹன் இப்போ பட்டம் கட்டினாலும் கட்டினேன்னா அயோத்தி ராஜ்யம் பரதன் பேரில் தானே இருக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் கிழவர். அதனால அவருக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து நிஷ்குட்டைச்சைவ தேசோயம் மஞ்சிதாச்சாபி தேவயம் நிவேதயாமஸ்தே சர்வே ஸ்வகேதாச குலேவசா. இந்த நாடு உங்களோடது, இங்கே இருக்கிற மாளிகையெல்லாம் உங்களோடது, இந்த தோட்டங்கள் உங்களோடது. நம்ம முன்னாடி பார்த்துக்கலே, அதனால் எனக்கு பாக்கிய குறைச்சல் உங்களே. நீங்கள் உங்களோட பரிவாரங்களோட கூட இங்கேயே தங்கிக்கணும். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நான் கொண்டு வந்து தரேன், நீங்கள் சிரமப்பட வேண்டாம். அஸ்தி மூலம் ஃபலம் செய்வே நிஷாதைஹி சமுபார்ஜிதம். இங்கேயே இருங்கோ நீங்கள். அதாவது இதை தாண்டி போயிடக்கூடாதுங்கிற நோக்கத்தில் சொல்கிறார். உங்களுக்கு பச்சை மாம்சம் வேணுமா நான் கொண்டு தரேன். ஆர்திர மாம்சஞ்ச சுஷ்கஞ்சே, இல்லை காஞ்சது வேணுமா நான் கொண்டு தரேன். மன்யம் உச்சாவச்சம் மகத்து. உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க. கிழங்குகளா பழங்களா, காஞ்ச மாம்சமோ பச்சை மாம்சமோ. அஸ்தி மூலம் பலம் செய்வே நிஷாதைஹி சமுபார்ஜிதம். எனக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கால், அந்த நிஷாத கூட்டத்தை கொண்டு வரேன். ஆசம்சே ஸ்வாசிதா சேனா வத்ஸ்யதி மாம் விபாவரீம் அர்ச்சிதோ விவிதை காமைஹி சசைன்யோ கமிஷ்யசி. இந்த ராத்திரி இங்கேயே தங்குங்கோ, உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்யறேன். நாளைக்கு திரும்பி அயோத்தி போயிடுங்கோ. திரும்பி நீங்கள் போயிடலாம் நாளைக்கு அப்படிங்கிறா போல முள்ள திருப்பரா போல குஹன் பேசினார் அப்படின்னு இந்த சர்க்கம். உடனே 85ஆமத்த சர்க்கம் அயோத்தியா காண்டம். ஏவ முக்தஸ்து பரதா நிஷாதாதிபதிம் குஹம் பிரத்யுவாச்ச மகாப்ராஜ்ஞா வாக்கியம் ஹேத்வர்த்த சம்ஹிதம்.
வால்மீகி ஆரம்பத்திலேயே சொல்லுவார், அயோத்தி ஜனங்கள், அதுவும் இந்த ராஜ குடும்பங்கள் இங்கிதஜ்ஞாச்ச கோசலாகாம்பார். எதிராளி வரத்தேயே அவள் பேச வேண்டாமா, அவள் என்ன நினைக்கிறாள்ங்கிறத அறிவாளாம் இந்த கோசல தேச மன்னர்கள். அவ்வளவு ஞானமுடையவாளாம். ஒருத்தர் பேச ஆரம்பித்தாலே என்னதான் பேச வராளுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஞானம் இல்லையா? பேசினா கூட இவ என்ன சொல்கிறாள்னு புரியாத பதில் சொல்லிகிட்டு இருப்பா சில பேர் அவள் ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்க தடுத்து இவா பேசின்னு இருப்பாள். என்ன சொல்ல வராள்னே கேட்க மாட்டா, காதை கொடுக்க மாட்டா. ஃபோனுங்களில் கூட ஒருத்தர் பேசுகிறதுக்கு தான் ஃபோன்னு சில பேர் நினச்சின்னு இருப்பா. அவள் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிட்டு பொட்டுன்னு வச்சு விடுவா. என்னமோ அவள் பண்ணியிருக்காளே, ஏதோ சொல்ல வந்துட்டு தானே பண்ணியிருப்பாள், என்னன்னு கேட்போங்கிறத அது இருக்காது. ஃபோன்னா இவள் பேசுகிறதுக்கு தான் நினச்சின்னு இருப்பாள். இவாளுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லிவிட்டு வச்சுருவாள். அது மாதிரி ரொம்ப மேதாவிகள்லாம் நிறைஞ்ச தேசம் இந்த தேசம். ஏவ முக்தஸ்து பரதோ நிஷாதாதிபதி, வைக்கிறேன்னு கூட சொல்லாது சில மேதாவி. பேசிகிட்டே இருக்கிறதே அவள் லைனில் இருக்கான்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம், அது வச்சு காமெடியாக இருக்கும் ஃபோனே. நிஷாதாதிபதிம் குஹம் பிரத்யுவாச்ச மகாப்ராஜ்ஞா வாக்கியம் ஹேத்வர்த்த சம்ஹிதம். இவன் என்ன சொல்ல வரான், என்னத்துக்காக இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறான், என்ன சொல்கிறான்ங்கிறத புரிஞ்சுட்டு பரதன் பின்னாடி பேச ஆரம்பித்தார். ஊர்ஜிதா கலு தே காமஹா கிருதோ மம குரு சகே. ஏ என்னோட தெய்வத்தோட சகாவே, மம குரு சகே. முதல் வார்த்தையிலேயே அந்த குஹனோட சந்தேகத்தை போக்கினாராம். எனக்கு யார் தெய்வமோ அந்த தெய்வத்தோட சகா நீ. உடனே குஹனுக்கு அபிப்பிராயம் மாறுறது. வதம் பண்ண ஏதோ சத்ருபாவத்தில் வந்திருக்கான்னு நினச்சின்னு வந்த குஹனுக்கு ஒரு வார்த்தையில் புரிய வைப்பா. அந்த காலங்களில் 2 வார்த்தை தான் குறைச்சி தான் பேசுவாள், பெரிய விஷயத்தை புரிய வைப்பாள். இப்போ வளவலன்னு பேசுகிறான், என்ன பேச வராள்னே புரிய மாட்டேங்கிறது. மணிக்கணக்காக பேசுகிறான், என்ன சொல்ல வரான்ங்கிறது சொல்கிறான், அவனுக்கும் புரியல, கேட்குறவாளுக்கும் புரியல. ஊர்ஜிதா கலு தே காமஹா கிருதோ மம குரு சகே. நீங்கள் என்னோட குருவோட சகா, என்னோட தெய்வத்தோட சகாங்கிறத நீங்கள் நிரூபிச்சுட்டேன். அவரும் இப்படி தான் இருப்பார், உபச்சாரங்கள் பண்ணுவார், நீங்களும் அப்படியே இருக்கேன், உங்களோட மனோரதம் அப்படியே ஆகட்டும். இத்யுக்த்வாது மகாதேஜா குஹம் வசனமுத்தமம் அப்ரவீதி பரத ஸ்ரீமானே நிஷாதாதிபதிம் புனஹ. திரும்பவும் குஹனை பார்த்து சொன்னார், கதரேண கமிஷ்யாமி, எனக்கு ஒரு உபகாரம் நீங்கள் பண்ணணும். நீங்கள் பண்ண உபச்சாரங்கள்லாம் சொல்கிறதையே நான் செஞ்சதாக ஏற்றுனுட்டேன். நான் ஒன்று கேட்குறேன் உங்களே, அதை நீங்கள் சொல்லணும். என்ன வேணும்னார், பரத்வாஜாஸ்ரமம் குஹா கஹனோயம் பிருஷம் தேசா கங்கானோபோ துரத்யா. தாண்ட முடியாத இந்த கங்கையை நான் தாண்டி பரத்வாஜாசிரமம் எப்படி போவேன், எனக்கு வழி சொல்லணும் நீங்கள். கர்ணாகர்ணியாக நான் கேள்விப்பட்டேன், ராமன் நான் பரத்வாஜாசிரமம் போயிட்டு அப்புறம் போனால் சுமந்திரருக்கு தெரியும், அதை பரதன்கிட்ட சொல்லியிருக்கார் போலும். அதனால் இப்போ சுமந்திரர் சொன்னதை மனசில் வச்சுட்டு பரதன் சொல்கிறார், பரத்வாஜாசிரமம் போனால் வழி தெரிஞ்சுவிடும். அவரை கேட்டால் நிச்சயம் ராமன் நான் சொல்லிட்டு தான் போயிருப்பார் அவர்கிட்ட, பெரியவர்கிட்ட நான் இங்கே போகிறேன்னு. அவரை போய் பார்த்தா அங்கேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னு, எனக்கு பரத்வாஜாசிரமம் போகிறதுக்கான வழியை சொல்லு குஹா, நான் எப்படி போகலாம். இந்த பிரதேசம் என்னை விட நீங்கள் தான் நன்னா அறிஞ்சவா, இந்த காட்டை கஹனோயம் பிருஷம் தேசா, நீங்கள் நன்கு தெரிஞ்சவா. கங்கானூபோ துரத்யா, இந்த கங்கையை நான் எப்படி தாண்டுவேன், இத்தனை சைன்யங்களை வச்சுட்டு மாதாக்கள்லாம் வந்திருக்காள், வசிஷ்டாதி குருமார்கள்லாம் வந்திருக்காள். தஸ்ய தத்வச்சனம் ஸ்ருத்வா ராஜபுத்திரஸ்ய தீமதா அப்ரவீதி பிராஞ்சலிர்வாக்கியம் குஹோ கஹன கோச்சரஹா. வனத்தினுடைய நுட்பங்கள்லாம் அறிஞ்சவரான். கஹன கோச்சரஹா, ககனம்னா வழி, காட்டு வழியை அத்தனையும் அறிஞ்சதான் அந்த குஹர். தீமானானே சக்கரவர்த்தி குமாரனோட பேச்சை கேட்டு அஞ்சலி ஹஸ்தராய் பிராஞ்சலிஹி வாக்கியம் தாசாஸ்துவனுகமிஷ்யந்தி தன்மினஹ சமாஹிதாக அஹம் சானுகமிஷ்யாமி ராஜபுத்திர மகாயசா. ரொம்ப பெருமை வாய்ந்த ஹே பரதா, தனியாக நீங்கள் போக வேண்டாம், நாங்களும் கூட வரோம், என் சைன்யத்தையும் அழிச்சுன்னு வரேன். என்ன அர்த்தம்னால், அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறாரோன்னு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தேகம் பாக்கி இருக்கு. அதனால் நானே வரேன், முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டுறேன். அஹம் சானுகமிஷ்யாமி ராஜபுத்திர மகாயசா கச்சின்ன துஷ்டோ விரஜசி ராமஸ்யாத்பிஷ்டகர்மனஹா. ஒன்றே ஒன்று மாத்திரம் நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன், நீங்கள் என் ராமனுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்குன்னே வந்ததாக நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் ராமனுக்கு ஒன்றும் கேடு நினச்சி வரலையே, அப்படி சங்கல்பம் பண்ணி வரலையே. ஏன் இப்படி நினைக்கிறேன்னா, இவ்வளோ பெரிய சைன்யத்தோடு வருவானே, பார்க்கணும்னு வந்தால் நீங்கள் ஒண்டி கூட வரலாமே.
இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை அழிச்சுன்னு நீங்கள் வந்திருக்கிறதுனாலே, தேர்ப்படையும் யானைப்படையும் குதிரைப்படையும் வந்திருக்கிறதுனாலே, இயம் தே மகதி சேனா சங்காம் ஜனயதீவமே. சங்கேன்னா சந்தேகம். எனக்கு பெரிய சந்தேகம் ஏற்படுறது. இந்த பெரிய சைன்யத்தை பார்த்தா எனக்கு பயம் உண்டாறது. நீங்கள் நல்ல நோக்கத்தோடு தானே வந்திருக்கேன், ராமனை பார்க்கேன்னா. தமேவம் அபிபாஷந்தம் ஆகாசைவ நிர்மலஹா. ஆகாசம் போல தெளிவான சுத்தமான அந்த பரதர் உடனே பதில் சொன்னார். என்னமா நீ என்ன சந்தேகப்பட்டேன்னு கோச்சுக்கல்லையா? ஏன்னா அபிப்பிராயங்கள் பல பேருக்கு இருக்கும். புரியக்கூடியவாளாக இருந்தால் புரிய வைக்க. சண்டை போடுறதுல என்ன இருக்குது கோபதாபத்தில்? பரதா ஸ்லக்ஷயா வாசா குஹம் வசனம் அப்ரவீதி. சுத்தமான வார்த்தைகளால் அவருக்கு புரிய வச்சார். மாபூத்சகாலோ யத் கஷ்டம் நமாம் சங்கிது மருகசி. குஹா, ஒரு நாளும் என்னை நீங்கள் சந்தேகப்படக்கூடாதே, எனக்கு தாங்கல்ல. ராமண்ணாவுக்கு கனவுலையும் கேடு நினைக்கிறவனா என்னை நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. எனக்கு என்னால் தாங்கல்ல நீங்கள் சொல்கிறது. என்ன கஷ்டம் இது? மாபூத்சகாலோ யத் கஷ்டம் நமாம் சங்கிது மருகசி. ராகவா சஹிமே பிராதா ஜேஷ்டா பித்ருசமோ மதா. ராமண்ணான்னா எனக்கு அண்ணா உண்டின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேல. எனக்கு அவர் தான் அப்பா, அவர் தான் குரு, அவர் தான் எனக்கு தெய்வம். அண்ணா தான் எனக்கு எல்லாம். ஜேஷ்டா, அழகான பதங்கள். ஜேஷ்டா அப்படின்னா அண்ணான்னு அர்த்தம். ராகவா சஹிமே பிராதா ஜேஷ்டா பித்ருசமோ மதா. எங்கள் அப்பா அடிக்கடி ஒரு பதத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஜேஷ்டானுவருத்தி அப்படிம்பார். பிரேமின்னாவை பார்க்குறதையெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவார். நாங்கள்லாம் ஜேஷ்டானுவருத்தி அப்படின்பார். ஜேஷ்டன்னா அண்ணான்னு அர்த்தம். ராமாயணம் முழுக்க எங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம்னா இந்த ஜேஷ்டானுவருத்திங்கிற பதம் தெரிஞ்சால் போகிறோம் அப்படிம்பார். ராகவா சஹிமே பிராதா ஜேஷ்டா பித்ருசமோ மதா. அண்ணான்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டோனும். ஜேஷ்டா பித்ருசமோ மதா. நீங்கள் எங்கள் அப்பாவுக்கு சமானம். எங்கள் அப்பாவுக்கு சமானமானவன் ஸ்ரீராமன். அவருக்கும் மேற்பட்டவர். தம் நிவர்த்தயிதும் யாமி காகுத்ஸ்தம் வனவாசினம். அவர் காற்றில் இருக்கிறதுனாலே எப்படியான அவர் திரும்பி அழிச்சுன்னு போகணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் நான் வந்திருக்கேன். குஹா, என்ன சந்தேகப்படாதே. புத்திரன்யானதே காரியா குஹசத்தியம் பிரவீமிதே. நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன் குஹா, கனவுலையும் ராமண்ணாவுக்கு நான் கேடு நினைக்கிறவன் இல்லை, நீ என்னை நம்பணும். சது சம்ஹிருஷ்டவதனஹா ஸ்ருத்வா பரத பாஷிதம். இப்படி சொன்னதுமே சந்தோஷப்பட்டாராம் குஹ. புனரேவாப்ரவீத் வாக்கியம் பரதம் பிரதிஹர்ஷிதா. இப்போ சந்தேகம் போயிடுத்து. தன்னை போல தான் அவனு ராமபக்தன்னு தெரிஞ்சின்றதும் பக்தால் எப்படி பேசிப்பாள். உடனே சந்தோஷமாக பேச ஆரம்பிச்சுட்டார். பரதம் பிரதிஹர்ஷிதா தன்யஸ்துவம் நத்வயா துல்லியம் பஷ்யாமி ஜகதி தலே. அப்போ உன்னை நான் பார்த்ததே என் ஜென்மா கிருதார்த்தம் பரத. என் ஜென்மா சபலம் ஆயிடுத்து. உங்களை நான் கண்டேனே. இப்படி ஒரு ராமபக்தனை இந்த உலகத்தில் நான் இது மாதிரி ஒருத்தரை நான் பார்த்தது இல்லையே. பஷ்யாமி ஜகதி தலே. ஏன்னா முயற்சி பண்ணாத கிடைச்ச சொத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு இப்போ ராமனை பார்க்க போயின்னு இருக்கேனே. அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம் யஸ்துவம் தியக்துமிஹேச்சசி. நீ முயற்சி பண்ணல, நீ இங்கே ஊர்லேயே இல்லை. உங்கள் அம்மா ஒரு ராத்திரி முழுக்க தசரதரோட போராடி சண்டை போட்டு தேவாசுர யுத்தத்தெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி அதில் கொடுத்த வரனெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி வரனை வாங்கி போராடி கெட்ட பேர் வாங்கிட்டு ஊர் முழுக்க ராமனை காட்டுக்கு அமைச்சு உங்களுக்கு ராஜ்யத்தை தேடி வச்சா. இப்போ நீங்கள் வந்தது என்ன பண்ணணும்? பட்டாபிஷேகம் பண்ணிண்டா போ. இவர் ஒன்றும் எத்தனை பண்ண வேண்டாம். கைகை சொன்னதை கேட்டால் போ. எங்கள் அம்மாவோட சங்கல்பம் எனக்கு என்ன தெரியும்? சில பையன் அப்படி ஒருத்தர் மேலே பழி போட்டுருவாளணும். எனக்கு தெரியாது, அவள் சொன்னால் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நல்லவனா பேர் வாங்கிட்டு போயிடலாம் பரதன். அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம். ஆனால் இந்த பூலோகத்தில் முயற்சி பண்ணாத ஒரு ராஜ்யம் கிடச்சி விட்டவாள் ராமனுக்காக உங்களை தவிர நான் யாரையும் காணலை. அதனால என் ஜென்மா உங்களை தரிசனம் பண்ணதுனாலேயே கிருதார்த்தம் ஆச்சு. அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம் யஸ்துவம் தியக்துமிஹேச்சசி. முயற்சி பண்ணாத கிடைச்ச ராஜ்யத்தை இப்படி உபேட்சிச்சுட்டு நீங்கள் வந்திருக்கீங்களே. உங்களோட பெருமை உலகம் உள்ள கால பரியந்தம் இருக்க போகிறது பரதா. சாஸ்வதி கலு தே கீர்த்தி லோகானனுச்சரிஷ்யதி யஸ்துவம் கிருச்ரகதம் ராமம் பிரத்யானயிதுமிச்சசி.
தியாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுஹு. வேதம் போய் சொல்றது அழியாத பெருமையே எப்போ அடைவான் ஒருத்தன் அப்படின்னு கேட்கறது. ந கர்மனா ந பிரஜயா தனேனா. பணத்தை அதிகமாக சேர்த்துட்டதுனால அடைய மாட்டான். 10 சத்ருக்கள் தான் உண்டாவாள். அசூயினால இவனுக்கு என்ன பண்ணலாம், என்ன இடைஞ்ச பண்ணி சேர்ந்த 10 ரூபாயை குறைக்கலாம்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுடுவாள். பிள்ளைகளால் ஒருத்தன் பெருமையை அடைஞ்சுட மாட்டான். செய்கிற செயலால் ஒருத்தன் பெருமையை அடைய மாட்டான். ந கர்மனா ந பிரஜயா தனேனா. பின்ன எதனால சாஸ்வதமான பெருமையை அடைவான்? தியாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுஹு. சன்னியாசிகளுக்கு கொண்டாடுற மந்திரம் இது. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிளம்புறா பார்த்தேல, மனசால் கூட நம்மளால நினைக்க முடியுமா? நமக்கு தெரிஞ்ச வாழ்ல சொல்கிறேன், சிங்ககிரி பெரியவாளாக இருக்கட்டும், காஞ்சி பெரியவாளாக இருக்கட்டும், அவளுக்குன்னு ஒரு வீடு உண்டா, குடும்பம் உண்டா? அவளுக்குன்னு ஏதானு தனக்குன்னு ஏதாவது வச்சுக்கிறாளா? இன்றைக்கி இந்த ஒரு வேலை ஒரு இடத்துல, அடுத்த ஒரு வேலை ஒரு இடத்துல பிக்ஷை. புதுசு புதுசாக ஊருக்கு போகிறார், அந்த ஊரில் இருக்கிற சீதோஷ்டங்களை சகிக்கிறார். தனக்குன்னு ஒன்றும் வச்சுக்கல. மடம் இருக்குன்னால் அது பெரிய சமஸ்தானம், நிர்வாகம், அது ஆச்சாரியாலால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது, பரம்பரையாக காப்பாற்றின்னு வந்ததுனால அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் அங்கே புழங்கின்னு இருக்கு. சந்திரமௌலீஸ்வரருக்காகவும் சாரதாம்பாளுக்காகவும் காமாட்சிக்காகவும். ஆனால் அவளை பொறுத்த மட்டும் எப்படி இருக்கான்னால் திரிகால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு 3 வேளை ஸ்நானம் பண்ணணும் சன்னியாசிகள்னால். ஒரு வேளை குளிக்கிறதுக்கே நமக்கு 12 மணி ஆகிறது. 3 வேளை ஸ்நானம் பண்ணி 3 வேளையும் வஸ்திரத்தை காஷாயத்தை தோச்சு உணர்த்தி தான் மாற்றிண்டு நித்திக்கிட்டு, குளிர்காலமாக இருந்தாலும் பனிகாலமாக இருந்தாலும் ஸ்நானம் பண்ணியாக. ஒரு வேளை தான் போஜனம், பிக்ஷை எடுத்துக்கணும். அதுலேயும் நியமம், ராத்திரி ஒன்றும் கிடையாது. க்ஷீரமோ பழங்களோ தான் எடுத்துக்கலாம். இப்படியெல்லாம் வருத்திண்டு, தன்னை வருத்திண்டு பூமியில் படுத்துண்டு, அவ்வளோ பெரிய சமஸ்தானம் நம்ம நினைக்கிறோமே. சிங்கேரியெல்லாம் கூட நெருங்கி கைங்கரியம் பண்ணுறவாள் சொல்லுவாள், காஷாயத்தை துண்டை சுருட்டி வச்சுட்டு தரையில் தான் படுத்துக்கிறாவான் இப்போ இருக்கிற மகா சன்னிதானம் உள்பட. பரம்பரையாக அப்படி தான் இருக்கா. பார்த்தா ஏதோ பெரிய சிம்ஹாசனத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கா போலையும் இருக்காள்னா அவள் ராஜகுருக்கள் சபைக்காக அப்படி இருக்காளே தவிர தனிப்பட்டு அவளுக்கு நெருங்கி ரூமில் போய் கைங்கரியம் பண்ணுறவாள் சொல்கிறது தரையில் தான் உட்காந்துக்கிறாள், தரையில் தான் படுத்துக்கிறாள். காஷாயத்தை சுருட்டி தலையில் வச்சுட்டு அப்படி தான் இருக்காள். தியாகிகள்னால் உண்மையான தியாகிகள் அவள் தான், மகான்கள்னால் அவள்லாம் தான். அதே போல் தான் காஞ்சி பெரியவர்கள்லாமும் பரம்பரையாக வந்தவா. இன்றைக்கி இருக்கிற பெரியவாள் இது மாதிரி மகான்கள் யாராவது 1-2 பேர் புரியணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேனே தவிர இது மாதிரி மகாபுருஷால் பல பேர் உண்டு. கடைசி வரைக்கும் கோமணத்தோடு தானே இருந்தார் ரமண மகர்ஷி முதலியவாள்லாம். சேஷாத்ரி சுவாமிகள் துண்டோடு தான் இருந்தார். ஞானானந்த சுவாமிகள் தியாகத்தினால அப்படி ஒரு பெருமை. இன்றைக்கி அவளை நினைக்கிறோம் பார்த்தேல. நம்ம தாத்தா அப்பா கூட தெரியுமோ தெரியாதோ அவளெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கா லோகத்தில். ரமணர்னா லட்சக்கணக்கான பேருக்கு தெரியறது. என்ன அப்படி என்ன அவர் கியாதி என்னத்தினால அடைஞ்சார்னால் தியாகத்தினால அடைஞ்சார். சேந்தமங்கலம் பெரியவாள், சேஷாத்ரி சுவாமிகள், இன்னும் மகாபுருஷர் குழந்தை சுவாமிகள், குழந்தையானந்த சுவாமிகள்னு மதுரையில் சித்தியாக இருக்கா. மகாபுருஷால் உஞ்சலூர் அப்படின்னு இங்கே கரூர்கிட்ட அங்கே தான் சேஷாத்ரி சுவாமிகள் சித்தியாக இருக்காள். நெரூரில் பிரம்மேந்திரால் சித்தியாக இருக்கார். எத்தனை 300 வருஷம் 400 வருஷம் இங்கே போதேந்திர சுவாமிகள் சித்தியாக இருக்கா கோவிந்தபுரத்தில். 400 வருஷத்துக்கு மேலே ஆறுது. ஆனாலும் அவளை பேரை சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். லட்சக்கணக்கான பேர் ஆற்றுல படம் வச்சு பூஜை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸ்மரிக்கிறோம்னா எதனாலனால் தியாகத்தினால. தனக்குன்னு ஒன்று வச்சுக்கல பார்த்தேல அவள். ந கர்மனான பிரஜயாதனே ந தியாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுஹு. தியாகத்தினால தான் அமிர்தத்துவத்தை அவன் அடையிறான். அதனால தான் சன்னியாசிகள் பெரியவாள்னு அவளை பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணுறோம், ஒரு வேளை பிக்ஷை பண்ணுறோம். தமிழில் விளையாட்ட சொல்லுவாள் கண்டாதண்டம் மந்தா பிண்டம்பா. அவளை கண்டுட்டா சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணணும். தண்டகமண்டலோடு இருந்துட்டாள். ஆனால் காஷாய தண்டமாத்திரேன்னு எத்தி பூஜ்யோ ந சம்சய. தண்டகமண்டலு கையில் இருந்துதானால் யாருன்னே கேட்கக்கூடாது, சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணணும். வந்துட்டால் நம்ம இருக்கிற இடம் தேடினால் ஒருவேளை பிக்ஷையாவது நம்மளோட தான். கிரகஸ்தனோட தர்மம் பண்ண. உம்மச்சாரியோ சன்னியாசியோ நம்மளை நம்பி தான் இருக்காள், கிரகஸ்தனை நம்பி தான் இருக்காள். இதெல்லாம் கிரகஸ்தனுடைய பொறுப்பு.
அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம் எஸ்துவம் தெக்து மிகேச்சசி. பரதனுக்கு இப்படி ஒரு பெருமை எதனாலேன்னால் தேடி வந்த ராஜ்யத்தை தியாகம். இப்போ ராமருடைய தியாகத்தை விட பெரிய தியாகமாக போயிடுது பரதனோட. ராமன் என்ன தியாகம் பண்ணார்? தாத்காலிகமாக ஒரு 14 வருஷம் தான் தியாகம் பண்ணினார். இவர் வேண்டாம்னா கூட 15வது வருஷம் இவர் தேடி வந்துட போகிறது ராஜ்யம். பரதன் அப்படி இல்லை, வாழ்நாளைக்கு தியாகம் பண்ணினார். ராமன் 14 வருஷம் தான் தியாகம் பண்ணினார். 15வது வருஷம் முதல் தேதி பரதனை ஒப்படைச்சிட்டு போகிறார். ராமன்ட்ட தாத்காலிகமான தியாகம் தான். பரதன் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது சொப்பனத்தில் 2வது 3வதாக பிறந்த குழந்தைகள் ராஜ்யத்தை. ஆனாலும் எதிர்பாராத வந்திருக்கு ராஜ்யம். இப்போ வாங்கிண்டா தான் வாங்கிண்டது. வேண்டாம்னு இவர் சொல்லிவிட்டார். ஆனால் தலைமுறைக்கு கிடைக்க போகிறதில்லை. ஆனாலும் அதை லட்சியம் பண்ணாதே, அண்ணாதான் பெருசுன்னு இருந்தார் இல்லையா பரதன். அயத்னாதி ஆகதம் ராஜ்யம், அது ஒரு வேடனுக்கு கூட தெரியறது பாருங்க. எப்பேற்பட்ட ராஜ்யம் அயோத்தி ராஜ்யம். அயத்னாதாகதம் ராஜ்யம் யஸ்துவம் தியக்து மிஹேச்சசி சாஸ்வதி கலு தே கீர்த்தி லோகானனுச்சரிஷ்யதி. உலகமுள்ள பர்யந்தம் ராமனை பற்றி பேசுகிறவாள்லாம் பரதா கட்டாயம் உங்களை பற்றியும் பேசுவார், உங்களோட தியாகத்தை பற்றியும் பேசுவார். நிரந்தரமாக சாஸ்வதமாக இருக்க போகிறது உங்கள் தியாகம். எஸ்துவம் கிருச்சகதம் ராமம் பிரத்யானயது மிச்சசி. ராமனை திருப்பி அழிச்சுன்னு போக வந்திருக்கேடா. ஏவம் சம்பாஷமானஸ்ய குஹஸ்ய பரதம் ததா பபூனஷ்ட பிரபா சூரிய ரஜனி சாபியவர்த்ததா. இப்படி பரதனும் குஹனும் பேசின்னு இருக்கிறதே சூரியன் மறைஞ்சார். ரஜனி, ரஜனின்னா ராத்திரின்னு அர்த்தம். ரஜனி சாபியவர்த்ததா, ரஜனி வந்து சேர்ந்தது, ராத்திரி பொழுது வந்தது. சந்நிவேஷ்யது சந்நிவேஷ்ய சசாம் தாம் சேனாம் குஹேன பரிதோஷிதா சத்ருக்னேன சக ஸ்ரீமானே சயனம் சமுபாகமதி. குஹனால இப்படி பூஜிக்கப்பட்ட பரதனுக்கு சத்ருக்னன் சயனத்துக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் பண்ணினார். அஸ்தமிச்சாயிடுத்து, படுத்துக்கணும் பரதன் நான்னு. ராமச்சிந்தாமய சோகா பரதஸ்ய மகாத்மனா. தர்மத்திலேயே ஸ்ரத்த உடைய அந்த பரதன் தூங்குவாரா? அந்த மகாத்மா ராமரையே நினைச்சுன்னு இருக்கார். உபஸ்திதோஹ்ய நரகஸ்ய தர்ம பிரேக்ஷஸ்ய தாதிருஷா. படுக்க கொள்ளலை அவருக்கு. அந்தர்தாகேன தகனஹா, உள்ளேயே நீர் பூத்த நெருப்பா குமரிண்டே இருக்கு, கணிஞ்சுட்டே இருக்கார். சந்தாபயதி ராகவம் வனதாகாபிசம்தப்தம் கூடோக்னிரிவ பாதபம். காஞ்ச மரத்தை எப்படி விரக்ஷம் பொசுக்குமோ அதுபோல இந்த ராம விரகம் அவரை பொசுக்கின்றது. பிரசூதா சர்வகாத்ரைப்யா ஸ்வேதம் சோகாக்னி சம்பவம் யதா சூரியோம்சு சம்தப்தா ஹிமவான் பிரசுதோ ஹிமம். இமயமலையை சூரியன் எப்படி உருக்குவாரோ இந்த பணிகளெல்லாம் எப்படி உருகுமோ அதுபோல் பரதனுக்கு ராமனுடைய விரகம் உருக்கி உடம்பெல்லாம் ஸ்வேதம் அப்படின்னா வேர்வை. அந்த கங்கக்கரையில் சீத்தளமான கங்கக்கரையிலையும் வேர்க்கிறதா. இப்படி ஒரு 3-4 ஸ்லோகங்கள் பரதனுடைய அந்த அவஸ்தையை சொன்னார். வினிஸ்வசந்தை பிருஷதுர்மனாஸ்ததா பிரமூಢசம்ஞா பரமாபதங்கதா சமம் நலேபே ஹிருதயஜ்வரார்ஜிதா நரர்ஷபோ யூதஹதோ யதர்ஷபா. தன் கூட்டத்தை விரித்து பிரிஞ்ச யானை எப்படி சிரமப்படுமோ, ஒத்தையில் வர யானை ரொம்ப கஷ்டம், அதுகிட்ட மாட்டிக்கக்கூடாது. கூட்டமாக வர யானையால் தொந்தரவு கிடையாது. கூட்டத்தோடையே வரும், கூட்டத்தோடையே போயிடும், தனியாக யாரையும் தொந்தரவு பண்ணார். யூதபங்கள் அப்படின்னா யானைகள். தனியாக வர யானை, கூட்டத்தை விட்டு பிரிஞ்ச யானை எப்படி சிரமப்படுமோ அதுபோல் சிரமப்பட்டாராம். சமம் நலேபே ஹிருதயஜ்வரார்ஜிதா நரர்ஷபோ யூதஹதோ யதர்ஷபா குஹேன சார்த்தம் பரதா சமாகதோ மகானுபாவா சஜனா சமாஹிதா சுதுர்மணாஸ்தம் பரதம் ததா புனः குஹா சமாஸ்வாசயதக்ரஜம் பிரதி. திரும்பவும் குஹனோட அவரோட பரிவாரங்களோட வந்து சேர்ந்தார் குஹன். உடனே பரதன் குஹனன்ட்ட பேச ஆரம்பித்தார். இது அடுத்த சர்க்கம், 86வது சர்க்கம். ஆச்சக்ஷேத சம்பாஷம் சம்பாவம் லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனः பரதாய பிரமேயாயே குஹோ கஹனகோச்சரः. லக்ஷ்மணரோட குணங்களை குஹர் பேச ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு இந்த சர்க்கம். லக்ஷ்மணசுவாமியோட குணங்களை
ராமா ராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேலே பரதா, உங்களை போலேயே ஒரு தம்பி கூட இருக்கார் அவருக்கு, அவரோட பெருமை எப்பேற்பட்டது தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாராம் குகன். லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனः ஆச்சசக்ஷேத சம்பாவம் லக்ஷ்மணஸ்ய மகாத்மனः பரதாய பிரமேயாயே குஹோ கஹன கோச்சரः தம் ஜாக்ரதம் குணைர்யுக்தம் வரச்சாபேஷு தாரிணம் பிராத்ருகுப்தியர்த்தம் அத்தியந்தம் அகம் லக்ஷ்மணம் அப்ரவம். உத்தம குணங்களோட விளங்குற தன்னோட அண்ணாவை பாதுகாக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட கூட குப்தியர்த்தம், பிராத்ரு குப்தியர்த்தம், வெள்ளையும் அம்பையும் கையில் வச்சுட்டு எப்போதும் ஜாகரூகராய் இருக்கிற அந்த லக்ஷ்மணனை பார்த்து நான் சிலதெல்லாம் சொன்னேன். லக்ஷ்மணா, உங்களுக்கும் இதோ படுக்க போட்டிருக்கேன். ராமன் வந்தார், இதே போல தான் ராத்திரி ஆச்சு, அஸ்தமனம் ஆச்சு. தேனும் தெனமாவுங்கள்லாம் கொண்டு கொடுத்தேன். அவர் ஏற்றுக்கல்ல, கங்காஜலத்தையே சாப்பிட்டுட்டு படுத்துனுட்டார். அவருக்கும் படுக்க போடப்பட்டது, சீதைக்கும் படுக்க போடப்பட்டது, படுத்துனுட்டார். அதுபோல் லக்ஷ்மணனுக்கும் ஒரு படுக்கை அழகாக விரித்து வச்சோம் நாங்கள். லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொன்னேன், பரதா இயம் தாத்த சுகாசையா தொதர்த்தம் உபகல்பிதா. லக்ஷ்மணா, அழகான படுக்கை உங்களுக்கு போட்டிருக்கு. தசரத குமாரால் நீங்கள் காட்டுக்கு தரையில் படுத்துட்டோம்னு இருக்கக்கூடாது. எங்கள் தேசத்திலே பிரத்யாஸ்வசிகி சேஷ்யாக்கியம் சுகம் ராகவனந்தனா, கவலை இல்லாமல் நீங்கள் இதில் படுத்துக்கணும், நாங்கள்லாம் கூட இருக்கோம், பரிவாரங்கள், கவலைப்படாமல் தூங்குங்கோன்னே. உச்சிதோயம் ஜனசர்வோ துக்கானாம் தொம் சுகோச்சிதா தர்மா ஸ்தவ குப்தியர்த்தம் தர்மாத்மம் ஸ்தவ குப்தியர்த்தம் ஜாகரிஷ்யாமஹே வயம். இந்த தேசங்கள்லாம் எங்களுக்கு பரிச்சயப்பட்டது தான் இந்த காடு. என்னோட கூட ஒரு சமூகம் இருக்கால், நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அண்ணாவை, நீங்கள் நிம்மதியாக சுகமாக தூங்குங்கோ. சுகோச்சிதா, ராமண்ணா போல நீங்களும் சுகத்துக்கு அருகால். சக்கரவர்த்தியாருடைய குமாரர் நீங்களும், ராஜகுமாரன் நீங்கள். சுகோச்சிதா, நீங்களும் படுத்துக்கணும். நாங்கள் ராமண்ணாவையும் பார்த்துக்கிறோம், தூங்குற உங்களையும் பார்த்துக்கிறோம். தவ குப்தியர்த்தம் ஜாகரிஷ்யாமஹே வயம். நாங்கள் முழிச்சுட்டு இருக்கோம், நீங்கள் முழிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம், தூங்குங்கன்னு சொன்னேன். அவர் அப்பவும் கேட்கல, அப்படியே முழிச்சுட்டே இருந்தார். அப்போ நான் குகன்கிட்ட சொன்னேன், ராமண்ணாவுக்கு மேலே இந்த உலகத்தில் பிரியமானவாள் எனக்கு யாரும் கிடையாது. லக்ஷ்மணா, நீங்கள் தூங்குங்கோ. நஹி ராமாத் பிரியதரஹான் மமாஸ்தி புவி கஷ்டனா. உங்கள் அண்ணா இருக்காரே, அவருக்கு மேலே பிரியப்பட்டவாள் இந்த உலகத்தில், இந்த பூமியில் யாரும் எனக்கு கிடையாது. மோத்சு கோபூத் பிரவீம்யேதது அப்யசத்யம் தவாக்ரதா. நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன், அதுவும் ராமன் நான் முன்னாடி நான் பொய் சொல்லுவேனா? அது படுத்துன்னு இருக்கார் ராமன், ராமன் முன்னாடி நான் பொய் சொல்லுவேனா? அசத்தியம் நான் சொல்லலை. அப்யசத்யம் தவாக்ரதா, சத்தியத்துக்கு மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன். என் மனசெல்லாம் நிறைஞ்சவர் ராமன் தான். ராமனுக்கு மேலே எனக்கு யாரும் கிடையாது. அவருடைய பிரசாதம் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அஸ்ய பிரசாதாதாசம்சே லோகேஸ்மின் சுமஹத்யசஹா தர்மாவாப்திஞ்ச விபுலாம் அர்த்தாவாப்திஞ்ச கேவலாம். இந்த உலகத்தில் சுமஹத், உயர்ந்த அனுகிரகத்தை, க்ஷேமத்தை அடையணும், விசேஷமான தர்மத்தை சம்பாதிக்கணும், இல்லை தனதானியத்தோட சௌக்கியமாக ஒருத்தன் இருக்கணுமானால் ராமன் காலை தானே பிடிச்சிக்கணும். இகத்தில் க்ஷேமமாக இருக்கணும்னாலோ, இல்லை தர்மத்தை சம்பாதிக்கணும்னாலோ, இல்லை பரலோகம் வேணும்னாலோ எல்லாத்தையும் தர தெய்வமாச்சே நம்ம ராமன். கருணையினாலேயே அஸ்ய பிரசாதாதாசம்சே, அதனாலேயே எல்லாத்தையும் அடையலாங்கிறதுல பூர்ண நம்பிக்கை உடையவன் லக்ஷ்மணா நான். குகன் சொல், ஒரு வேடனுக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு தெரிய வேண்டாமா? இகமோ பரமோ ஐஹிகமோ ஆமுஷ்மிகமோ எல்லாம் ராமன் கொடுப்பாளுங்கிறத நம்பினவன் நான் ஒரு வேடன் சொல்கிறான், காட்டுவாசி. நமக்கு ராமனிடத்தில் நம்பிக்கை வர வேண்டாமா? அதெல்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை உண்டுனால் ராமநாமன் சொல்ல வேண்டாமா? ராமா ராமா ராமான்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 50,000 அது சொல்ல வேண்டாமா? 108 தடவை சொன்னேன்னு சொல்லக்கூடாது, அல்பமாக. 1,08,000 ராமநாமா சொல்லாது பிக்ஷை பண்ண மாட்டாராம் போதேந்திர சுவாமிகள். தியாகராஜ சுவாமிகள்லாம் அப்படி தான் இருந்தால், சபரியெல்லாம் அப்படி தான் இருந்தால். 1,08,000 வேண்டாம், 50,000. போதேந்திர சுவாமிகள் நாம சித்தாந்தத்தில் சொல்கிறாள். அதுவும் முடியல, ஒரு 25,000.
அதமாதமம் 12,500. அதுக்கு கீழே சொல்லக்கூடாது. ஒரு நாள் பொழுது விடிஞ்சு பொழுது போனால் நீ வேற யாகம் பண்ணுறியோ யாகம் பண்ணுறியோ வேற என்ன காரியங்கள் இருக்கோ இல்லையோ அது விஷயம் இல்லை. நான் ராமனை நம்பியிருக்கேன்னு சொன்னால் ராமநாமத்தை சொல்லணும், ராம மந்திரத்தை ஜபிக்கணும். ஸ்ரீராம மந்திரம் ஜபந்தம் இந்த பெரியவாள் முத்தன்னாவாளுடைய ஸ்தோத்திரத்தில் எப்பொழுதும் ராமநாமத்தை ஜபிச்சுங்க. ராமநாமத்தை சிவநாமத்தை ராமநாமத்தை பாட்டியோடு கூட 1 மணி ராத்திரி கத்துவாரான். படுக்கையெல்லாம் போட்டு ஆனதுக்கப்புறம் அந்த எங்கள் முத்தன்னாவாள் இருந்த கிரகம் இன்றைக்கி இருக்குது செங்காலிபுரத்தில். அவர் உட்காந்துட்டு ராமநாமா சொன்ன திண்ணை அப்படின்னு எங்கள் பாட்டி கோலம் போடுவார் இந்த திண்ணைக்கு. அவருக்கு அப்புறம் கூட பிற்காலம் கூட நாங்கள்லாம் போனாலும் இந்த திண்ணையில் உட்கார்றதில்லை. முத்தன்னாவால் உட்காந்து ராமநாமம் சொன்ன திண்ணை அப்படின்னு பாட்டியும் கூட சொல்லுவாலாம். ரேழி கதவை சாத்தின்ட்டு 1 மணி சிவநாமா 1 மணி ராமநாமா, சிவன் வேற இல்லை ராமன் வேற இல்லைன்னு நம்பிக்கை உடையவாள். சூத்திரம் வச்சுட்டு சிவநாமா ராமநாமா. யோகமோ யாகமோ பாராயணமோ கூட எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லலாம். ராமான்னு சொல்ல தெரியாதா? ஊமையா? சிவான்னு சொல்ல தெரியாதா? 2 அக்ஷரம் தானே. ராமான்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன சிரமம்? சிபிவிஷ்டா மீடுஷ்டமா அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் கஷ்டம் சொல்கிறது. ராமான்னு சொல்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமா? வட்டி பேச்சு 1,00,000 பேச்சு பேசியாரதே ஒரு நாளைக்கு. அதுவும் ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் பேச்சு எல்லை இல்லாத போயிடுது. பேசினது அப்புறம் ஃபோனை வச்சதுக்கப்புறம் 1 மணி அதை பற்றி பேச்சு. ஃபோனில் 2 மணி நேரம் பேச்சு, அப்புறம் ஃபோனை வச்சதுக்கப்புறம் 1 மணி பேச்சு. பேசினதையே பேசிட்டு சுற்றி சுற்றி அழுக்கவே இல்லை. புனః சர்வணானாம் அப்படின்னார் பிரஹ்லாத சுவாமி. சாப்பிட்டதையே சாப்பிட்டுண்டு பேசினதையே பேசிட்டு இந்த ஜனங்கள் அழுக்கவே இல்லையே. இந்த வேலை என்ன சாப்பாடு, அடுத்த வேலை என்ன டிஃபன், இப்படியே தானே பேசிட்டு இருக்காள் ஜனங்கள். பகவானை யார் நினைக்கிறாள்? சகல சாஸ்திரங்களும் அறிஞ்சவாள் இந்த முத்தன்னாவாள். 16வது வயசில் யாகம் பண்ணி அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தா. எல்லா அனுஷ்டானங்களும் முடிச்சதுக்கப்புறம் சூத்திரம் வச்சுட்டு ராமநாமன் சொல்லுவாராம். சகல வேத வேதாந்த நிதானம். இன்னைக்கு குருவாரம் நினைக்கணும் அவளே. சதா கலித பரமாத்மே தியானம். சர்வபூத சமபாவ ஞானம். சம்ஸ்ருதார்த்தி ஹாரிணம் அசமானம். வந்தே ஸ்ரீ குருராஜம் வரதமபார கிருபாம் புத்திமனீஷம். வந்தே ஸ்ரீ குருராஜம் திரிபுண்ட்ரே பசித விராஜித பாலம். தினகர சந்நிப தேஜோஜாலம். பாவன ருத்ராக்ஷோஜ்வலமாலம். பவித்ர யசசம் பாண்டுரச்சேலம். வந்தே ஸ்ரீ குருராஜம். எப்போதும் நெத்தியில் விபூதி, கழுத்தில் ருத்ராட்சம், திரிபுண்ட்ர பசித விராஜித பாலம். சூரியன் போல இருப்பாராம் முத்தன்னாவால். தினகர சந்நிப தேஜோஜாலம். பாவனமான ருத்ராட்சத்தை எப்போதும் கழுத்தில் போட்டு. ருத்ராட்சான் ருத்ர தெய்வத்தியான். ஸ்காந்தத்தில் போய் ருத்ராட்ச மகிமைன்னு ஒரு அத்தியாயம் சொல்லியிருக்கார். விபூதி மகிமை ருத்ராட்ச மகிமை. வியாசாச்சாரியார் ருத்ராட்சம் யார்கிட்ட கழுத்தில் போட்டுருக்காளோ அவள்கிட்ட அகால மிருத்யு வரமாட்டானான் கிட்டக்க. ருத்ராட்சான் ருத்ர தெய்வத்தியான். அது பரமேஸ்வரனேவா ருத்ராட்சம். பாவன ருத்ராக்ஷோஜ்வலமாலம். பவித்ர யசசம் பாண்டுரச்சேலம். சுத்தமான வஸ்திரம் தான் கட்டிப்பானா. பாண்டுரச்சேலம். வஸ்திரத்தில் அழுக்கே இருக்காதான் முத்தன்னாவாள். பவித்திரமான கீர்த்தி உடையவாள். சகல சாஸ்திரங்களும் படித்தவாள். ராமநாமந்தான் எல்லாத்துக்கும் சாரம்னு தெரிஞ்சின்றவாள். சிஷ்யாலாம் கேட்பாலாம். கார்த்தாலேருந்து சாயரக்ஷ பர்யந்தம் 2 வேளை அக்னிஹோத்திரம் இஷ்டி வேதாந்த சிரவணம் பாடங்கள். இவ்வளவு அனுஷ்டானங்கள் பண்ணிண்டு சிவதரிசனம் விஷ்ணு தரிசனம் பண்ணிண்டு 63 வயசு பர்யந்தம் செங்காலிபுரத்தை விட்டு வெளில போனதில்லை அவள். ஒரு தடவை காசி யாத்திரை போயிட்டு வந்தால் அவ்வளோதான். பெருசாக வெளியிலேன்னு போனதில்லை. பராண்ணமும் கிடையாது, பிரதிகிரகமும் கிடையாது. பிரத்தியாராத்தில் போய் சாப்பிட்டதும் இல்லை, பிரதிகிரகம் வாங்கினதும் கிடையாது.
கல்யாணமானனால ஜீவனம் பண்ணணுமேனால் அக்னிஹோத்திரம் கொடுக்கறது, காயத்ரி முதலிய மகாமந்திரங்கள் கொடுக்கறது, ராம மந்திரங்கள் கொடுக்கறது, அப்படி நம்பி இருந்தால் நெல் விளைஞ்சா ஒரு மூட்டை முதல்ல கொண்டு ஆற்றுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி முத்தண்ணா வாலாத்து திண்ணையில் போட்டுட்டு போகும்பாலாம். கிராமங்களில் மகாத்மாடா நம்ம ஊரில் அவர் இருக்கிறது தான் நமக்கு ஸ்ரேயஸ். ஒரு கொள்ளையில் தார் போட்டால் கூட உடனே ஒரு தாருக்கு கொண்டு போய் முத்தண்ணா வாலாத்தில் கொடு, வாழைத்தோப்பு போட்டால் கூட ஒரு தாரை கொண்டு கொடு. அது மாதிரி பக்தாலா சுற்றி இருக்கிறவாளும் இருந்து அவர் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுறா. பாடசாலை நடத்தி வேதங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாள், வேதாந்த பாடங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாள். அந்த மகாபுருஷர் அவர் நன்னா இருந்தால் கிராமம் க்ஷேமமாக இருக்கும்னு ஊரில் இருக்கிறவாள்லாம் போஷிச்சாள். அவர் ஒருத்தராத்துக்கு படி ஏறி போனதில்லை. அப்படி இருந்தார் எங்கள் முத்தண்ணாவார். நூத்தராத்தில் போய் சாப்பிட்டதும் கிடையாது. அவள் 10 பேர் 100 பேருக்கு நித்தியம் ஆகாரம் போட்டுண்டு பாடசாலை நடத்திண்டு அயுதாதிக சிஷ்யேபியா அன்னதம் சாஸ்திரம் ததா தபஸ்வினம் சாந்தி ரூபம் சமாதிஸ்தம் நமாமிய. அது மாதிரி வாழறது தானே பவித்திரமான வாழ்க்கை. அந்த மகாபுருஷால் அப்படி இருந்தால் அவெல்லாம் கேட்பாலாம், சிஷ்யாலாம் நீங்கள் இவ்வளவு சாதனங்கள் பண்ணிட்டு ராமநாமம் வேற ஜபிக்கணுமா, அக்னிஹோத்ராதிகள் பண்ணிட்டு. உடனே முத்தண்ணாவாள் சொல்லுவாராம், அசடே அப்படி சொல்லாதே, இத்தனை அக்னிஹோத்ராதிகளோடவும் பலன்தான் ராமான்னு சொல்கிறதுன்னு. நான் இவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணினேனே, இதோட பலன் தாண்டா வாக்கில் வர ராமநாமம் அப்படின்பார். லேசில் வந்துருமா, நான் இவ்வளோ சொல்கிறேனே. சபரி சொன்னால், இன்றைக்கி சபரி மோட்சம் பாராயணமாச்சு. அத்தியாத்ம ராமாயணத்தில் சபரி சொன்னால் ராமநாமத்துக்கு என்ன பெருமைன்னால், எத்தனை பெரியவாள் தெருவா போய் சொன்னாலும் ஒத்தனும் சொல்ல மாட்டேங்கிறானே, அதுவே அதோட மகத்துவம்னால். எத்தனை பேர் எத்தனை விதமாக சொல்லட்டுமே ராமநாமம் வசந்ததுன்னு யாராவது சொல்கிறாளா? ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்னா கூட 10 பேரில் 4 பேர் தான் ஜெய ஜெய ராம ராமாங்கிறார். பாக்கி பேர்லாம் பாக்கி பேர் சொல்கிறாளான்னு சரியாக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணின்னு இருக்கா. சுற்றி இருக்கிறவாள்லாம் அவர் சொல்கிறாரா இவர் சொல்கிறாரான்னு பார்த்துண்டு நம்ம சொல்லணுங்கிறதுக்காக தானே அவர் சொல்கிறார். ஜெய ஜெய ராமராமான்னு சொன்னால் யாருக்கு இப்போ கதை சொல்கிறவருக்கு ஏதாவது சம்பாவனை கிடைக்க போகிறதா? நமக்கு தானே க்ஷேமம். நம்ம சொல்ல வைக்கணும்னு தானே அவர் கதை சொல்ல வந்திருக்கார். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம்னாலோ இறஞ்சி கத்தனம். விசிர்ஜ லஜ்ஜாம் யோதீதே மன்னாமானே நிரந்தரம்னு அலருவாலாம் பத்னியோடு கூட முத்தண்ணாவால். ராமநாம் சிவநாம் கார்த்தால 4-4:30 மணி ஆயிடுத்தானால் தட்சிணாமூர்த்தி அஷ்டகம் சொல்லுவாலாம். விஸ்வம் தர்ப்பணம் விஸ்வமான நகரின்னு செங்காலி கிராமமே அதில் தான் முழிக்குமா. இறஞ்சி சொல்லுவாலாம், எல்லாரும் கேட்குறா போல. தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் சொல்லாத நாள் கிடையாது. மேதா தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் இப்படியெல்லாம் மகாபுருஷால் இருந்திருக்கா. செங்காலிபுரத்தில் நேத்திக்கு இருந்த பெரியவா தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய காலம்தான். தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய நிறையான கால சமயம் 16-18 வயசு இருக்கலாம். எங்கள் முத்தண்ணாவாளுக்கு பக்கத்துக்கு சின்ன கிராமம்தான், கூப்பிடு தூரம்தான் செங்காலிபுரம். அது மாதிரி கிராமத்துக்கு கிராமம் மகாபுருஷாலாம் இருந்திருக்கா. இன்றைக்கி சமாதிஸ்தாலா அங்கே இருந்து சிவகாலி புரேரம்யே சமாதிஸ்தம் நமாமியகம்னு சகல வேத வேதாந்த நிதானம் சதா கலித பரமாத்மே தியானம் சர்வபூத சமபாவே ஞானம் சம்ஸ்ருதார்த்திஹாரிணம் அசமானம். நினைக்கிற பக்தாளுக்கெல்லாம் வந்து சேவிக்கிற அபிஷேகாதிகள் பண்ணுற பக்தாளுக்கெல்லாம் எல்லா பாக்கியத்தையும் கொடுக்குறவர், அவருக்கு சமானம் யாரும் கிடையாது. சம்ஸ்ருதார்த்தி ஹாரிணம் அசமானம். செங்காலிபுரம் அனந்தராம் தீக்ஷருக்கு தாத்தா. எங்களுக்கு எப்படி நான் எப்படி எங்கள் தாத்தா அனந்தராம் தீக்ஷர்னு நான் சொல்கிறேனோ, அடிக்கடி நான் தானே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் கதையில் தாத்தா அனந்தராம் தீக்ஷர்னு. அதுபோல் அவர் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் கதையில். என்னுடைய பிதாமகால் முத்தண்ணாவாள் சமாதிஸ்தாலாக இருக்காள் செங்காலிபுரத்துலேன்னு. எல்லாரையும் அழைச்சாள் ஆராதனைக்கு வருஷம். பெரிய பெரிய பிரமுகாலெல்லாம் கொண்டு வந்து MS சுப்பலட்சுமி முதலிய வாளெல்லாம் கொண்டு வந்து கச்சேரியெல்லாம் நடத்தி முத்தண்ணாவாள் உற்சவத்தில் வந்து பாடும்போது க்ஷேமம் உண்டாகும்னு தாத்தாவை ஆசிரியிச்சிருந்தாள். கல்கி சதாசிவம் இன்னும் யாரெல்லாம் உண்டோ. மகாபெரிவாள் ஒரு நாள் செங்காலிபுரம் வந்து முத்தண்ணாவாள் உற்சவத்தில் ஒரு நாள் மண்டபடி என்னோடதுன்னு சொல்லி ஏத்துண்டு நடத்தினாள். மகாபெரிவா யாத்திரையும் போது 200 ரூபாய் அன்றைக்கி செலவாக. 100 வருஷம் முன்னாடி 200 ரூபாங்கிறது 20 பவுன் வாங்கலாம். விசேஷமாக செலவழி மடத்துலேருந்துன்னு சொல்லி 200 ரூபாய் செலவழித்தாலும் எங்கள் தாத்தா சொல்கிறார் கதையில். முத்தண்ணாவாள் உற்சவத்தில் ஒரு நாள் காஞ்சி பெரிவாள் மண்டபடி ஏற்றுண்டால் அம்மா விசேஷ அபிஷேக ஆராதனங்கள்லாம் நடந்ததுன்னு சொல்கிறார். பெரியவா கொண்டாடணும்னு சொன்னால், நடமாடும் தெய்வமாக இருந்து பெரியவா கொண்டாடணும்னு சொன்னால் அந்த மகான் எப்படி இருந்திருக்கணும். சம்ஸ்ருதார்த்தி ஹாரிணம் அசமானம்.
முத்தண்ணாங்கிறாளே, செங்காலிபுரம் தீட்சிதங்கிறாளே, அதுக்கு என்ன பெருமை காரணம் பார்க்கணும்னு நான் வந்திருக்கேன்னு செங்காலிபுரம் ஒரு நாள் வந்துவிட்டாள். மகாபெரிவாள் கிடுகிடுன்னு சொல்லாமலே ஆற்றுக்குள்ளே வந்துவிட்டாள். ஒரு பூர்ணகும்பம், ஒரு மாவள தோரணம் கட்டல்ல கிடுகிடுன்னு வந்துவிட்டால். எங்கள் தாத்தா சுப்பிரமணிய தீட்சர் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்தில் தண்டகமண்டலோடு வந்துவிட்டால். பெரியவா வந்து பிக்ஷையும் பண்ணினாள் பாட்டி கையால். வாசல்லேருந்து கொள்ள பரியந்தம் சுற்றினாலாம் பெரியவாள். செங்காலிபுரம் பெரியவாள்னு கொண்டாடுறாளே, இதுக்கு என்ன காரணம்னு. கொள்ள பரியந்தம் போனால் கொள்ளையில் பார்த்தா இங்கே செங்காலிபுரத்தில் ரங்கநாதருடைய ஆலயம். உடனே பெரியவா என்ன பண்ணால், அந்த ரங்கநாதருடைய ஆலயத்தில் அந்த ரங்கநாதர் படுத்துன்னு இருக்கிற பெருமாளோட கால்லேருந்து ஒரு சணல் கட்டி நூல் கட்டி பிடிக்க சொன்னால். இந்த ஆற்றுக்கு பிடிச்சா அந்த சரணத்துக்கு நேராக இருக்குது எங்கா. அப்போ சொன்னால் பெரியவா, மகாபெரிவா சொன்னால், இப்போ தான் புரியுறது செங்காலிபுரம் ஏன் பெருமையாக இருக்காள்னே. ரங்கநாதன் தன் காலடியில் வச்சுட்டுருக்கான் இந்த குடும்பத்தை அப்படின்னா. ரங்கநாதன் தன் காலடியில் வச்சுட்டுருக்கான் இந்த குடும்பத்தை, அதனால தான் இந்த குடும்பம் க்ஷேமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் மகாபெரிவா வாக்கால். அதுதான் நினைப்பேன் நான். எனக்கும் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு ஒன்றும் சம்பந்தம் இல்லை. 15 வருஷம் ஆகிடுத்து இங்கே வந்து மகாக்கிருத்துக்கள்லாம் பண்ணி இங்கே ஆசிரமம் அமைச்சுட்டு ராமாயணம் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னால் நான் சங்கல்பித்து வர முடியுமா? ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அந்த திவ்ய தம்பதிகள் சங்கல்பிக்காமல் உள்ளே வர முடியுமா? வந்தால் தான் தக்குமா? இங்கே இருக்க முடியுமா? இருந்தாலும் இது மாதிரி மகாக்கிருத்துக்கள்லாம் பண்ணிட்டு கருட சயனம், வாஜபேயம், சௌத்ராமணி முதலிய மகா யாகங்கள், ஒரு 5-6 யாகம் ஔகிருத ஸ்நானம் ஆயிருக்கு. இங்கே காவேரி கரையில் ரங்கநாதனுக்கு தீர்த்தம் எடுக்கிற படித்துறையிலேயே நடந்திருக்கு. பெருமாளுக்கு உகந்து அப்படியெல்லாம் நடந்ததுன்னு மகான்கள்லாம் கொண்டாடின அந்த யஜ்யங்கள் இங்கே ஆசிரமத்திலே மாற்றி மாற்றி ராமாயணம் பாகவதம் நடக்கிறதுனால் இந்த பெரிய பெருமாளுடைய சங்கல்பம் தான். சொப்னத்தில் போய் சையானம் ராமசுவாமி சாஸ்வால்னு ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு இங்கே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தவருக்கு, உனக்கு குரு செங்காலிபுரத்தில் இருக்கால் போய் சேவின்னு ரங்கநாதன் அமைச்சு வச்சாலாம். ரங்காலையே சொப்னகாலே அவருடைய சரித்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறது. ரங்கநாதனுடைய ஒரு ஆக்ஞா பேரில் அந்த ராமசுவாமி சாஸ்திரிகள் செங்காலிபுரம் தேடி வந்தாலாம் முத்தண்ணாவாளுக்கு. என்ன எப்படி தெரியும், எப்படி வந்தேல என்ன பார்க்கேன்னு கேட்டால், ரங்கநாதன் சொன்னான்னு உங்களை குருவாக ஏற்றுக்க சொன்னான் அப்படின்னு முத்தண்ணாவாள்கிட்ட அப்படி சொல்லி வந்து சேர்ந்துட்டார் சிஷ்யனாக. அவர் பண்ண ஸ்தோத்திரம் தான் இது. சம்ஸ்ருதார்த்திஹாரிணம் அசமானம் வந்தே ஸ்ரீ குருராஜம் வரதமபார கிருபான் புத்திமனீஷம். பெரியவா சொன்னால், சூரியன் உதிக்க ஆரம்பிச்சனால அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுற குடும்பம் நீங்கள் தான் அப்படின்னார். உங்கள் குடும்பத்தை தவிர யாரும் தெரியல எங்களுக்கு. சூரியன் உதிக்க ஆரம்பித்தனால இன்னி வரைக்கும் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், யாகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி நான் பண்ணேன்னால் எங்கள் அப்பா பண்ணிகிட்டு இருந்தார், எங்கள் அப்பா பண்ணாரனால் தாத்தா பண்ணிகிட்டு இருந்தார். இது மாதிரி பரம்பரையாக பண்ணுவாளான்னா தெரியாது. அக்னிஹோத்திரமும் பண்ணிட்டு ராமாயணமும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற குடும்பம் ஒரு பெருமை. பகவத்குணமும் தர்மத்தையும் லோகத்துக்கு சொல்லிண்டு தானும் சொதாக மேடையில் பளிச்சுன்னு பேசுவா எல்லாரும். அனுஷ்டானம் சொந்தமாக தனக்குன்னு வரத்தே எவ்வளோ பண்ணுறாள் அப்படிங்கிறது தனியாக விசாரித்தா தான் தெரியும். பரம்பரையாக யஜ்யங்களும் பண்ணிண்டு தாத்தாவும் அப்படி இருந்தால், அவருடைய அப்பாவும் அப்படி இருந்தால், நான் சொல்லுவேன் 5-6 தலைமுறை இப்படி எனக்கு தெரிஞ்சே இருக்குன்னால், அவரோட அப்பா என்ன போஷ்லேயே வேலை பார்த்துருப்பார், டிசிஎஸ்லேயே வேலை பார்த்துருப்பார். எனக்கு தெரிஞ்சு 6 தலைமுறையாக அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தாள். ஆனால் நிச்சயம் அவளும் அதுக்கு முன்னாடி அக்னிஹோத்திரிகள் தான். மகாபெரிவா காலம் சொன்னால் சூரியன் உதிக்க ஆரம்பிச்சனால அக்னிஹோத்திரம் பண்ணுற குடும்பம், யாகம் பண்ணுற குடும்பம் நீங்கள். என் தலைமுறையிலேயே 4 பேரை கண்டுவிட்டேன் அப்படின்னா மகாபெரிவாள். அப்படி ஒரு மகாபுருஷா எங்கள் செங்காலிபுரம் பெரியவாள். அவளுடைய தபஸு தான் எங்களெல்லாம் வழி நடத்துகிற. இன்றைக்கி ஸ்ரீரங்கத்தில் இப்படி ஒரு ஆசிரமம் அமைஞ்சிருக்கு. தர்மங்கள் இருந்த இடத்துலேருந்து நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் சாமானிய ஆளுக்கு புரியாது, தெரிஞ்ச வாளுக்கு தெரியும் இதில் சாதாரண விஷயம் இல்லை. இருக்கிற இடத்துலேருந்து நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் ராமநவமி உற்சவம், கோகுலாஷ்டமி உற்சவம், அன்னதானங்கள், பெரிய தர்மங்கள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. இப்போ சுப்பிரமணிய சஷ்டி உற்சவம். என்னோட சாமர்த்தியம் இல்லை, இது எங்கள் முத்தண்ணாவாளுடைய அனுகிரகம். எங்கள் பெரியவாள் செங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் அப்பா அவள்லாம் பண்ண தபஸுனுடைய பலன் நம்ம சங்கல்பிச்சா உடனே ராமன் நடத்தி கொடுக்குறாள். ஒரு உற்சவமும் ஒரு பெரிய பெரிய தர்மங்களும் அனாயாசமாக நடக்கிறது. பல பக்தால்லாவும் கலந்துக்கிறாள். ஆசிரமத்தினுடைய இதுவாகவே ராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி, இந்த சுப்பிரமணிய சஷ்டி உற்சவம் வார்ஷிக உற்சவங்களாக நடந்துட்டுருக்கு. பல பக்தாலும் கலந்துக்கிறாள். அவசியம் இந்த வேத பாராயணம், ராமாயண நவாக உற்சவங்கள்லையும் அவசியம் எல்லோரும் கலந்துக்கணும். இந்த விவரங்களும் இந்த சேனலில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுவாள்.
ராமனை அண்டினவாளுக்கு என்ன குறை வரும் குஹன் சொல்கிறார். பரதனை பார்த்து ராமநாமம் சொல்கிறவாளுக்கு அதுக்காக சொல்ல ஆரம்பித்தேன். ராமன் அண்டினவாளுக்கு என்ன குறை வரும் நான் அறிவேன். அஸ்ய பிரசாதாதாசம்சே லோகேஸ்மின் சுமஹத்யசா, பேரும்புகழோடு பிரகாசிப்பாள் அவள். ராமன் அண்டினவாள் ஒரு குறையும் இருக்காத வாளுக்கு, ஐகிகத்திலேயே எல்லா க்ஷேமத்தையும் அடைவாள். தர்மாவாப்திஞ்ச விபுலாம் அர்த்தாவாப்திஞ்ச கேவலாம் சோகம் பிரியசகம் ராமம் சயானம் சக சீதையா ரக்ஷிஷ்யாமி தனுஷ்பானிஹி சர்வைஸ்வைர்ஞாதிபிஸ் சஹா. லக்ஷ்மணன்ட்ட இது மாதிரி நான் சொன்னேன்னு பரதன் சொல்லின்னு இருக்கார். எனக்கு பிரியமான சகாவும் கூட அந்த ராமன், நான் கையில் வில்லு அம்பும் வச்சு நான் காத்துக்கிறேன், சீதையோடு தூங்குகிற ராமனை நான் பரிபாலிச்சுக்கிறேன், நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்குங்கோன்னு லக்ஷ்மணன்ட்ட சொன்னேன் அப்படின்னு குஹன் சொல்கிறதாக இப்போ கதை. திரும்பி லக்ஷ்மணன் என்ன சொன்னார், இன்னும் என்னெல்லாம் குஹன் பேசினார்ங்கிறத பரதன்ட்ட மேலே கொண்டும் சர்க்கத்தில் சொல்ல போகிறார். இப்போ ஒரு 8 ஸ்லோகம் ஆயிருக்கு. 7 ஸ்லோகம் ஆயிருக்கு இந்த சர்க்கத்தில். 3 சர்க்கம் இன்றைக்கி பிரவச்சனம் ஆயிருக்கு. மேற்கொண்டு நாளைக்கும் இருக்குது. ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் ஏகீகம் அக்ஷரம் புரோக்தம் மகாபாதக நாசனம்னு ராமாயணம். ஒரு அக்ஷரங்களும் மகாபாபங்களை போக்கும். அதனாலேயே நமக்கு ஒரு பாக்கியம். இந்த மாதிரி சொல்லின்னு இருக்கோம், ஒரு ஸ்லோகமாக ஒரு அக்ஷரமாய். நாளைக்கும் மேலே சொல்லுவோம். தொடர்ந்து இன்னொரு 5 நாளைக்கும் பிரவச்சனம் இருக்குது. இன்றைக்கி 4 நாள் ஆயிருக்கு நவாகம். இன்னொரு 4-5 நாள் பாராயணமும் இருக்குது. வேத பாராயணங்களும் நடந்துருக்கு. சுப்பிரமணியருடைய அனுகிரகமும் ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகமும் நம்ம எல்லாருக்கும். அனந்தராமாக்கியமகிப்ரணீதம் ஸ்தோத்திரம் படேத்யஸ்து நரஸ்திரிகாலம் வாதாலயேஷஸ்ய கிருபாபலேன லபேத சர்வாணி ச மங்களானி. நாராயண 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 நாராயண. கங்கா பிரவாஹேந்து ஜடாதராய त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदेवैरपि पूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय. महादेव 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 महादेव. हर नमः पार्वतीपतये. जानकीकान्तस्मरणं सद्गुरु आञ्जनेयमूर्ति की.